இலங்கை மத்திய வங்கியின் சார்பில் எல்லோருக்கும் எனது இனிய மாலை வணக்கம். இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஆண்டறிக்கையில் பிரதிபலிக்கப்பட்டவாறு பொருளாதாரத்தின் நிலை, சவால்கள் மற்றும் தோற்றப்பாடு என்ற தலைப்பில் இன்று இன்னும் ஓர் இணைய வழியூடான ஓர் கருத்தரங்கில் உங்கள் யாவரையும் ஜூம் மற்றும் முகப்புத்தகம் இரண்டின் வழியாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இன்று இந்த கருத்தரங்கிற்காக நம்முடன் இலங்கை மத்திய வங்கியின் பல சிரேஷ்ட அலுவலர்கள் இணைந்துள்ளனர். உதவி ஆளுநர் திரு RAA ஜெயலலிதா அவர்கள், உதவி ஆளுநர் திரு ரோஹண விஜயசேகர அவர்கள், பொருளாதார ஆராய்ச்சி திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் முனைவர் திரு PKG ஹரிஷ்சந்திரா அவர்கள், இன்றைய வளவாளர் பொருளாதார ஆராய்ச்சி திணைக்களத்தின் மேலதிக பணிப்பாளர் முனைவர் திருமதி சுஜிதா ஜெகஜீவன் அவர்கள், மேலும் பொருளாதார ஆராய்ச்சி திணைக்களத்தின் மேலதிக பணிப்பாளர் முனைவர் திரு கிட்சிரி எஹலபொல அவர்கள் மற்றும் வங்கி மேற்பார்வை திணைக்களத்தின் மேலதிக பிரதி பணிப்பாளர் திரு முகமது சர்ஜுன் அவர்கள் ஆகியோர் இணைந்துள்ளனர். இவர்களையும் வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். Many thanks to the senior management of the Central Bank of Sri Lanka who have taken time out of their busy schedules today to be with us during this Tamil medium seminar on the annual report. இன்றைய நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்கும் முகமாக ஆரம்ப உரையை வழங்குவதற்காக இலங்கை மத்திய வங்கியின் உதவி ஆளுநர் திரு RAA ஜெயலலிதா அவர்களை அழைக்கிறேன். To kick off today's proceedings, I would like to invite Assistant Governor Mr. RAA Jayalath to share a few words before we begin today's session. Over to you, sir. Thank you very much. Ladies and gentlemen, on behalf of the Central Bank of Sri Lanka, I'm pleased to welcome you to the webinar on the state of the economy, challenges, outlook, as reflected in the Central Bank Annual Report 2021. For the third consecutive year, the Center for Banking Studies of the Central Bank is arranging this virtual format. In 2020 and in 2021, COVID-19 had been a significant hindrance, and today, the mobility disruptions due to fuel shortages and spurts of social unrest have led us to resort to this medium for this year too. This year, the Central Bank of Sri Lanka brought forth the 72nd annual report amid significant challenges. While 2021 had been a relatively positive year, with the economy rebounding from the reeling effect of COVID-19 and seeing return to normalcy. 22 brought on a new set of challenges that were continuously evolving throughout the period of preparation of this publication. Accordingly, as the Additional Director Economic Research will explain, the staff of the Central Bank of Sri Lanka has persevered to brief the users of the report on the economic development of the last year while highlighting the obvious risks that were identified as at the time of the publication. As in every year, the Central Bank Annual Report was handed over to the Minister of Finance in fulfilling statutory deadline of in April, and it was subsequently tabled in the Parliament. Further, this webinar today will facilitate our continued engagement with the public on the economic development and future direction of the economy. On that note, let me again appreciate your participation today at this webinar, despite all the practical difficulties. I look forward to a productive session. Thank you. Thank you, sir, for your opening thoughts. நன்றி உதவியாளர் திரு ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு. இன்றைய கருத்தரங்கினை வழங்குகிறார் முனைவர் திருமதி சுஜிதா ஜெகஜீவன் அவர்கள். முனைவர் திருமதி சுஜிதா ஜெகஜீவன் அவர்கள் இலங்கை மத்திய வங்கியின் பொருளாதார ஆராய்ச்சி திணைக்களத்தில் கடந்த 17 ஆண்டுகளாக சேவையாற்றி வருகிறார். இவர்கள் BBA ஆனர்ஸ் யாழ் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்தும் MSc இன் எக்கனாமிக்ஸ் பட்டத்தை ஐக்கிய ராச்சியத்தின் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் எசெக்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் பூர்த்தி செய்ததுடன் பொருளியலில் முனைவர் பட்டத்தை குயின் மேரி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் லண்டனில் பூர்த்தி செய்தார். இவர்கள் பேரண்ட பொருளாதார மாதிரியுறு அமைத்தல், எறிவு கூறல் மற்றும் நாணய கொள்கை தொடர்பான பல ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை பிரசுரித்துள்ளார். அத்துடன் இவர் தற்போது இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணய கொள்கை செயற்குழுவில் அங்கத்துவரும் ஆவார்.
இத்துடன் இந்த சிறிய அறிமுகத்துடன் இன்றைய கருத்தரங்கினை வழங்குவதற்கு முனைவர் திருமதி சுஜிதா ஜெகஜீவன் அவர்களை அழைக்கிறேன். அத்துடன் எங்களுடன் இணைந்திருக்கும் யாவரும் உங்களுடைய வினாவிடைகளை ஜூமின் Q&A பகுதியில் அவையை பதிவிடலாம். அத்துடன் முகப்புத்தகத்தின் கமெண்ட் செக்ஷனில் எங்களுடைய லைவ் ஸ்ட்ரீம் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றது. அதில் கமெண்ட் செக்ஷனிலும் நீங்கள் உங்களுடைய வினாக்களை தொடுக்கலாம். அத்துடன் உங்களில் பலரும் எங்களுக்கு ஏற்கனவே உங்கள் வினாக்களை இமெயில் மின்னஞ்சல் மூலமாக அனுப்பி வைத்திருக்கின்றீர்கள். இவை யாவற்றையும் நாம் இணைத்துக் கொள்ள காத்திருக்கின்றோம். தொடர்ந்தும் உங்கள் வினாக்களை பதிவு செய்து கொண்டிருங்கள். இதற்கு பின்னர் கருத்தரங்கிற்கு பின்னரான வினாவிடை பகுதியில் இவை யாவற்றிற்குமான பதில்களை நம்முடைய சிரேஷ்ட அலுவலர்கள் உங்களுக்கு வழங்குவார்கள். அத்துடன் லெட் மீ இன்வைட் டாக்டர் சுஜிதா ஜெகஜீவன் டு டேக் ஓவர். அத்துடன் முனைவர் சுஜிதா ஜெகஜீவன் அவர்கள் தங்களுடைய கருத்தரங்கினை ஆரம்பிப்பார். நன்றி. நன்றி பூங்கோதை. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். நீங்கள் அறிந்தது போல ஒவ்வொரு வருடமும் மத்திய வங்கியானது அதன் ஆண்டறிக்கையினை ஒரு வருடம் பூர்த்தி அடைந்து 4 மாதங்களுக்குள் வழங்குவது வழக்கம். அந்த அடிப்படையிலே இந்த வருடமும் மத்திய வங்கியின் ஆண்டறிக்கையானது நிதியமைச்சருக்கு உரிய காலப்பகுதியில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல வழமை போல இந்த ஆண்டறிக்கை தொடர்பான ஒரு விரிவுரையும் 3 மொழிகளுமே நடைபெறுவது வழக்கம். அந்த அடிப்படையிலே ஏற்கனவே ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்கள மொழிகளில் விரிவுரைகள் முடிவடைந்துள்ளன. இன்று தமிழ் மொழி மூலமான விரிவுரையில் உங்களை சந்திக்கின்றேன். நீங்கள் அறிந்தது போல மத்திய வங்கியின் ஆண்டறிக்கையானது 2 தொகுதிகளை கொண்டுள்ளது. அதில் முதலாவது தொகுதியானது பொருளாதார ஆய்வு தொடர்பான ஒரு சுருக்கமாக காணப்படுகின்றது. இரண்டாவது தொகுதியானது மத்திய வங்கியின் கணக்குகள் மற்றும் தொழிற்பாடுகளை கொண்டிருப்பதுடன் மத்திய வங்கியின் நாணய சபையினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட முக்கிய வங்கி தொழில் மற்றும் ஏனைய தொழிற்பாட்டு ரீதியான நிர்வாக வழிமுறைகள் பற்றிய ஒரு தொகுப்பினை உள்ளடக்கியிருக்கும். அதே போல மத்திய வங்கியினதும் இலங்கை வங்கி தொழில் நிறுவனங்களுடனும் தொடர்புபட்ட சட்டவாக்கங்கள், குறிப்பிட்ட ஆண்டிலே உருவாக்கப்பட்ட சட்டவாக்கங்கள் தொடர்பான தொகுப்பு இந்த தொகுதி 2 உள்ளடக்கப்படுகின்றது. தொகுதி 1 நோக்கமாக இருந்தால் தொகுதி 1 முக்கியமாக 8 அத்தியாயங்களை கொண்டிருக்கும். அந்த 8 அத்தியாயங்களும் பொருளாதாரத்தில் காணப்படுகின்ற முக்கிய துறைகள் சார்ந்த செயற்பாடுகள் மற்றும் கொள்கைகள் அவை தொடர்பான தோட்டப்பாட்டினை உள்ளடக்குகின்றது. அதிலே முதலாவது அத்தியாயமானது ஆண்டறிக்கைக்கான ஒரு முக்கியமான அத்தியாயமாக காணப்படுவதுடன் இது இந்த ஆண்டறிக்கைக்கான ஒரு சுருக்க அறிக்கையாக கூட இதனை வழங்கிக் கொள்ள முடியும். அந்த அடிப்படையிலே இந்த 8 அத்தியாயங்களிலும் வழங்கப்பட்ட பொருளாதாரத்தின் முக்கிய துறைகள் தொடர்பான அபிவிருத்திகளை நாங்கள் இங்கு பார்க்க இருக்கின்றோம். உங்களுக்கு தெரிந்தது போல இந்த ஆண்டறிக்கையானது முக்கியமாக 2021 ஆண்டிலே மற்றும் 2022 ஆண்டிலே முதல் 3 மாதங்களில் நடைபெற்ற முக்கிய துறைகள் தொடர்பான அபிவிருத்திகள் பிரச்சனைகளை பற்றி ஆராய்ந்துள்ள பொழுதிலும் நீங்கள் அனைவரும் அறிந்தது போல தற்பொழுது பொருளாதாரத்தின் நிலைமையானது அதிலிருந்து பெருமளவில் மாறுபட்டதாக காணப்படுகின்றது. ஆகவே தற்போதுள்ள நிலைமை தொடர்பான ஒரு சிறு குறிப்புடன் ஆரம்பிப்பது பொருத்தமாக இருக்கும் என நான் நினைக்கின்றேன். இலங்கை பொருளாதாரமானது அதன் வரலாற்றிலே ஒரு பொழுதும் அனுபவித்திராத மட்டத்தில் தற்பொழுது ஒரு பொருளாதார சிக்கல் நிலை ஒன்றிற்கு உட்பட்டிருக்கின்றது. இந்த பொருளாதார சிக்கல் நிலை தொடர்பான முக்கிய ஒரு குறிகாட்டிகளாக நாங்கள் சில விடயங்களை நோக்க முடியும். நெருக்கடியான மற்றும் தாழ்வான மட்டங்களில் நாட்டின் அலுவல்சார் ஒதுக்குகள் தற்பொழுது காணப்படுகின்றன. அதே போல வெளிநாட்டு படுகடனை மீளச் செலுத்த முடியாத ஒரு ஸ்தம்பிதமான நிலையிலே பொருளாதாரம் காணப்படுகின்றது. இலங்கை அரசானது தன்னிச்சையாக இந்த வெளிநாட்டு படுகடனை கொடுப்பனவினை நிறுத்துவது தொடர்பான அறிக்கையினை 2022 ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் மேற்கொண்டது. அந்த அடிப்படையிலே தற்பொழுது பல்புடை பன்னாட்டு வழங்குனர் படுகடன் வழங்குனர் தவிர்ந்த ஏனைய அனைத்து படுகடன்களும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. அதே போல நீங்கள் அனைவரும் அறிந்தது போல அனுபவிப்பது போல
கடந்த 12 ஆண்டுகளில் பணவீக்கமானது ஒரு தாழ்ந்த மட்டத்தில் காணப்பட்ட பொழுதிலும் அந்த தாழ்ந்த பணவீக்கமானது அதிலிருந்து மீண்டு தற்பொழுது மிக உயர்ந்த ஒரு பணவீக்க நிலைமையில் காணப்பட்டு மக்களுக்கு பல்வேறு வாழ்க்கை செலவு தொடர்பான சிக்கலை உருவாக்கியுள்ளது. அதே போல செலாவணி வீதத்தினை நோக்கமாக இருந்தாலும் தற்பொழுதுள்ள செலாவணி வீதம் மிக அதிகமாக தேவடைந்து ஒரு ரூபாவின் வெளிநாட்டு பெறுமதி மிகவும் மோசமான நிலைமையில் காணப்படுகின்றது. அதே போல இறைத்துறையினை நோக்கமாக இருந்தால் இறைத்துறையிலே வருமானம் குறைவாக மற்றும் செலவுகள் அதிகமாக இறைத்துறை தொடர்பான இடைவெளி, பொருளாதாரத்துக்கு ஆதரவு வழங்கக்கூடிய இடைவெளியானது மிகவும் மோசமானதாக காணப்படுகின்றது. அதே போல நீங்கள் அனைவரும் அனுபவிப்பது போல பொருளாதார செயற்பாடுகளுக்கு மிகவும் தடையாக காணப்படுகின்ற பலு தொடர்பான நெருக்கடிகள் ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சமாக காணப்படுகின்றது. அதே போல சமூக மற்றும் அரசியல் சமமின்மைகள் மற்றும் அமைதியின்மைகள் ஒரு முக்கியமான பண்பாக காணப்படுகின்றது. ஆகவே இந்த முக்கிய பண்புகளை கொண்டு இலங்கையின் பொருளாதாரமானது வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக ஒரு மிக மோசமான ஒரு பின்னடைவிலே காணப்படுகின்றது. ஆகவே இதனை நாங்கள் இந்த நிலைமையினை இருந்து எவ்வாறு பொருளாதாரத்தினை மீட்டுக் கொள்வது என்பது தொடர்பான ஒரு ஆய்வுடன் நாங்கள் இங்கு தொடங்கலாம் என நினைக்கின்றேன். அதற்கு முன்னதாக 2021 ஆண்டு மற்றும் 2022 ஆண்டின் ஆரம்ப பகுதிகளில் முதல் 3 மாத கால பகுதியிலே முக்கியமான துறைகள் தொடர்பான ஒரு சுருக்கத்துடன் இங்கு ஆரம்பிக்கலாம் என நினைக்கின்றேன். இங்கு 4 நிறங்களில் சில நிழற்படங்கள் காட்டப்படுகின்றன. இந்த ஒவ்வொரு நிறமும் ஒவ்வொரு துறை தொடர்பான முக்கிய பண்புகளை எடுத்து காட்டுகின்றது. இந்த நிலப்படத்திலிருந்து 2021 ஆண்டிலே இலங்கை பொருளாதாரத்தின் செயற்பாடு எவ்வாறு காணப்பட்டது என்பதனை நாம் இலகுவாக விளங்கக்கூடியதாக இருக்கும். முதலில் உண்மைத்துறை தொடர்பான அபிவிருத்திகளை அல்லது செயற்பாடுகளை நோக்கமாக இருந்தால் 2020 ஆண்டிலே காணப்பட்ட COVID-19 நோய் தாக்கத்தின் காரணமாக பொருளாதாரமானது ஒரு பொருளாதார வீழ்ச்சியினை பதிவு செய்தது. அதிலிருந்து படிப்படியாக மீண்டு 2021 ஆண்டில் இலங்கையின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியானது ஒரு சாதகமான வளர்ச்சி நிலையான 3.5% பதிவு செய்துள்ளது. அடுத்ததாக தொழிற்சந்தை தொடர்பான அபிவிருத்திகளை நோக்கமாக இருந்தால் தொழிலின்மை வீதமானது 2020 ஆண்டின் 5.5%இலிருந்து 2021 ஆண்டில் 5.1% குறைந்துள்ளது. அதே போல தொழிற்படையின் பங்கேற்பு வீதத்திலும் ஒரு குறைவொன்று ஏற்பட்டுள்ளது. அடுத்ததாக முக்கியமாக பணவீக்கத்தினை நோக்கமாக இருந்தால் பணவீக்கம் மிக முக்கியமான அனைத்து நியதிகளிலும் முதன்மை பணவீக்கமாக இருக்கட்டும், உணவு பணவீக்கமாக இருக்கட்டும், உணவெல்லா பணவீக்கமாக இருக்கட்டும் அல்லது மைய பணவீக்கமாக இருக்கட்டும் 2021 ஆண்டின் இறுதி பகுதியிலிருந்து ஒரு கணிசமான அதிகரிப்பினை பதிவு செய்துள்ளது. அதே போல அடுத்ததாக வெளிநாட்டுத்துறை தொடர்பான அபிவிருத்தினை நோக்கமாக இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும், வெளிநாட்டுத்துறையின் அபிவிருத்தியானது முக்கியமாக சென்மதி நிலுவையிலே தங்கியிருக்கின்றது. ஆக சென்மதியின் நிலுவையில் செயற்பாடானது இலங்கையின் அல்லது எந்த ஒரு நாட்டினதும் வெளிநாட்டுத்துறை தொடர்பான அபிவிருத்திகளை சவால்களை எடுத்து காட்டுகின்றது. அந்த அடிப்படையிலே 2021 ஆண்டிலே இலங்கை பொருளாதாரத்தின் சென்மதி நிலுவையானது ஒரு பாதகமான நிலையிலே காணப்பட்டது. இதன் மிக முக்கிய கூறாக காணப்படுவது வர்த்தக பற்றாக்குறையாக காணப்படும். அந்த வர்த்தக பற்றாக்குறையானது 2020 ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் பொழுது கணிசமாக அதிகரித்து காணப்பட்டது. 2020 ஆண்டிலே ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்கள் 6.5 பில்லியனாக காணப்பட்ட பற்றாக்குறையானது 2021 ஆண்டிலே ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்கள் 8.1 பில்லியனாக அதிகரித்துள்ளது. அதன் காரணமாக முக்கியமாக சென்மதி நிலுவையின் நடைமுறை கணக்கு மீதியானது பற்றாக்குறையானது அதிகரித்தது. மற்றும் செலாவணி வீதத்தினை நோக்கமாக இருந்தால் ஆண்டின் பெரும்பாலான கால பகுதியிலும் 2022 ஆண்டின் ஆரம்ப கால பகுதியிலும் ஒரு சமமான மட்டத்தில் காணப்பட்ட செலாவணி வீதமானது வெளிநாட்டுத்துறையிலே அதிகரித்து வருகின்ற சவால்களுக்கு முகம் கொடுப்பதற்காக தேய்வடைவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டது. அதன் பின்னர் சந்தையில் காணப்பட்ட அழுத்தங்களின் காரணமாக இது எதிர்பார்க்கப்பட்டதனை விட சடுதியாக தேய்வடைந்து தற்பொழுது காணப்படுகின்றது. அதே போல நாட்டின் மொத்த அலுவல்சார் ஒதுக்குகளினை நோக்கமாக இருந்தால்
அந்த மொத்த அது அலுவல் சார் ஒதுக்குகளிலும் ஒரு கணிசமான வீழ்ச்சி ஒன்று இந்த ஆண்டிலே காணப்பட்டது. 2020 ஆண்டில் ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்கள் 5.7 பில்லியனாக காணப்பட்ட அலுவல் சார் ஒதுக்குகள் 2021 ஆண்டு ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்கள் 3.5 பில்லியனுக்கு குறைவடைந்தது. இதற்கு முக்கியமான வெளிநாட்டு நாணயத்தில் அமைந்த உள்முக வருகைகள் குறைவாக காணப்பட்டதும், தொடர்ச்சியாக வெளிமுக வெளிப்பாய்ச்சல்கள் அதிகமாக காணப்பட்டதும் காரணமாக இருக்கின்றது. முக்கியமாக அரசிற்கான படுகடன் தொடர்பான கொடுப்பனவுகளின் காரணமாக 2021 ஆண்டிலே இந்த அலுவல் சார் ஒதுக்குகளில் மிக அதிகமான வீழ்ச்சி ஒன்று பதிவு செய்யப்பட்டது. அதே போல இறைத்துறையினை நோக்கமாக இருந்தால், இறைத்துறையின் செயலாற்றமானது கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே ஒரு மந்தமான நிலையிலேயே காணப்படுகின்றது. நீங்கள் கடந்த ஆண்டறிக்கைகளிலும் இதனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. முக்கியமான நிலுவைகளின் அடிப்படையிலே இறைத்துறையின் செயலாற்றமானது தொடர்ச்சியாக மோசமடைந்த நிலைமையினை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அந்த அடிப்படையிலே வரவு செலவு பற்றாக்குறையானது 2020 ஆண்டில் 11.5% இருந்து 2021 ஆண்டில் 12.2% மேலும் மோசமடைந்துள்ளது. அதே போல மத்திய அரசின் வெளிநின்ற படுகடன், அதாவது அரசாங்கத்திற்கான படுகடனின் இருப்பானது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் சதவீதமாக தொடர்ச்சியாக அதிகரித்து 2021 ஆண்டில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் 104.6% வகை கூறி படுகடனானது ஒரு நீடித்து நிலைத்திருக்கக்கூடிய மட்டத்தில் பேணப்பட முடியாதுள்ள ஒரு நிலைமையினை காட்டுகின்றது. அதே போல இந்த வெளிநாட்டு துறையிலும் இந்த இறைத்துறையிலும் காணப்பட்ட பாதகமான அபிவிருத்திகளின் காரணமாக நாட்டிற்கான பன்னாட்டு தரமிடல் நிலைமைகள் தொடர்ச்சியாக குறைக்கப்பட்டு தற்பொழுது மிக மோசமான தரமிடல் நிலைமை ஒன்றிலே நாடு காணப்படுவதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதனால் சந்தையில் இருந்து வெளிநாட்டு செலாவணிகளை கடனாகவோ வேறு ஏதோ ஒரு வழிகளில் பெற்றுக்கொள்வதில் நாட்டிற்கு சிக்கல் என்று காணப்படுகின்றது. அடுத்ததாக நாணயத்துறை தொடர்பான அபிவிருத்திகளை நோக்கமாக இருந்தால் 2020 ஆண்டில் இந்த COVID-19 நோய் தொற்று கால பகுதியிலே பொருளாதாரத்திற்கும் அரசுக்கும் தனியாருக்கும் ஆதரவு வழங்குவதற்காக மத்திய வங்கியானது ஒரு மிகவும் இலகுபடுத்தப்பட்ட தளர்த்தப்பட்ட நாணய கொள்கை வழிமுறை ஒன்றினை பேணி வந்துள்ளதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அந்த தளர்த்தப்பட்ட நாணய கொள்கை வழிமுறையானது 2021 ஆண்டின் ஆகஸ்ட் மாதம் வரை அது தொடர்ந்தது. அதன் பின்னர் ஏற்கனவே இந்த பணவீக்க அழுத்தங்கள் சிறிது சிறிதாக கட்டியெழுப்பப்படும் என்பதையும், பணவீக்கம் தொடர்பான எதிர்வு கூறல்கள் மோசமாக இருந்ததையும் காரணமாக கொண்டும் வெளிநாட்டு துறையிலே சில சமமின்மைகள் காணப்பட்டதையும், அதே போல சந்தை வட்டி வீதங்களில் இத கட்டமைப்பிலே சில சமமின்மைகள் காணப்பட்டதையும் கருத்தில் கொண்டு மத்திய வங்கியானது 2021 ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இருந்து அதன் நாணய கொள்கையினை படிப்படியாக இறுக்கமாக்க தொடங்கியது. அந்த அடிப்படையிலே 2021 ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இருந்து தற்பொழுது வரை மத்திய வங்கியின் முக்கியமான கொள்கை வட்டி வீதங்கள், துணைநில் வைப்பு வசதி வீதம் மற்றும் துணைநில் கடன் வழங்கல் வசதி வீதம் என்பவை 900 அடிப்படை புள்ளிகளால் அல்லது 9% அதிகரிக்கப்பட்டன. அதே போல நியதிச்சட்ட ஒதுக்கு விகிதமும் 200 அடிப்படை புள்ளிகள் அல்லது 2% அதிகரிக்கப்பட்டன. இவ்வாறான கொள்கை வட்டி வீதங்களில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களுக்கு அமைவாக சந்தை வட்டி வீதங்களிலும் இந்த மாற்றங்கள் பிரதிபலிக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த அடிப்படையிலே சந்தை வட்டி வீதங்கள் தொடர்ச்சியாக ஒரு அதிகரிப்பினை காட்டின. இந்த நிழற்படமானது 2021 ஆண்டிலும் 2022 ஆண்டின் முதல் 3 மாத கால பகுதியிலும் பொருளாதாரத்தின் முக்கிய 4 துறைகளில் உள்ள அபிவிருத்திகளை ஒரு சுருக்கமாக காட்டுகிறது. இந்த நிலைமையில் இருந்து நாம் எவ்வாறு மீட்சி அடைந்து செல்வது என்பதை நோக்கமாக இருந்தால் 2022க்கும் அதற்கு பின்னரும் எவ்வாறு இந்த பொருளாதாரத்தை மீள கட்டியமைப்பது என்பது தொடர்பாக முக்கியமான விடயங்கள் தொடர்பான சுருக்கம் ஒன்று இங்கு காணப்படுகின்றது. நீங்கள் அனைவரும் அறிந்தது போல நாட்டிலே பல தசாப்த காலங்களாக செய்யப்பட வேண்டிய முக்கியமான கொள்கை வழிமுறைகள் அல்லது அமைப்புசார்
கட்டமைப்பு சார் சீர்திருத்தங்கள் தொடர்ச்சியாக பிற்போடப்பட்டு வந்துள்ளன. அதன் காரணமாக 2021 ஆண்டிலிருந்து பொருளாதாரமானது அந்த நிலைமையில் இருந்து தொடர்ச்சியாக இவ்வாறான ஒரு பாதகமான அமைப்பியல் பிரச்சனைகளுடன் முன்னெடுத்து செல்ல முடியாத ஒரு நிலைமைக்கு வந்ததன் காரணமாக 2022 ஆண்டில் இருந்து மக்களுக்கு இந்த பொருளாதார பிரச்சனைகள் தொடர்பான நிலைமைகள் தெரிய வருகின்ற அளவிற்கு பொருளாதாரத்தின் நிலைமையானது மோசமடைந்து வருகின்றது. ஆகவே எதிர்காலத்தில் இந்த பொருளாதாரத்தினையும் மக்களின் வாழ்வாதாரங்களையும் மீட்டெடுத்து முதலீட்டாளர்களுக்கு நம்பிக்கை அளித்து நாட்டினை கட்டியெழுப்ப வேண்டுமாக இருந்தால் சில முக்கிய துறைகள் தொடர்பாக செய்யப்பட வேண்டிய மிக அவசியமான கட்டமைப்பு சார் மாற்றங்களை இங்கு காட்டுகின்றது. உண்மைத்துறையினை நோக்கமாக இருந்தால் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே இலங்கையின் பொருளாதார வளர்ச்சியானது அதனால் பதிவு செய்யக்கூடிய அதன் இயல் அளவினை விட மிக குறைவாகவே காணப்படுகின்றது. கடந்த பல ஆண்டுகளாக ஏறத்தாழ 6% வளர்ச்சி பதிவு செய்யப்பட்ட பொழுதிலும் கடந்த சில ஆண்டுகளாக வளர்ச்சியானது 3% மட்டங்களுக்கு மட்டுமே காணப்பட்டு வருகின்றது. அந்த அடிப்படையிலே இந்த பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சியினை மீண்டும் ஒரு அதன் முக்கியமான இயலளவு மட்டங்களுக்கு கொண்டு செல்வதற்கும் ஒரு நீடித்து நிலைக்கின்ற அடிப்படையிலே இந்த வளர்ச்சியினை பேணுவதற்கும் மிக முக்கியமான பேரண்ட பொருளாதார உறுதிப்படுத்தல் பொறிமுறை பொதியிடல் ஒன்று அவசியமாகின்றது. அதே போல நீங்கள் அனைவரும் அறிந்தது போல தற்பொழுதுள்ள இந்த பொருளாதார சிக்கல் காலப்பகுதியிலே மிகவும் மோசமாக பாதிக்கப்படுகின்ற வறிய மற்றும் ஏனைய அவர்களுடன் சார்ந்த சில சமூகத்தில் உள்ள சில குறிப்பிட்ட பிரிவினரை பாதுகாப்பதற்காக நன்கு இலக்கிடப்பட்ட மிகவும் விரைவான சமூக பாதுகாப்பு வலையமைப்பு ஒன்றை உருவாக்க வேண்டிய தேவை ஒன்றும் இங்கு உண்மைத்துறையிலே காணப்படுகின்றது. அடுத்ததாக இறைத்துறையினை நோக்கமாக இருந்தால் நீங்கள் அனைவரும் அறிந்தது போல அண்மை காலங்களில் இறைத்துறையில் ஏற்பட்ட மோசமான செயலாட்டமானது அதன் கசிவு தாக்கங்களின் ஊடாக பல துறைகளிலே பல தாக்கங்களை உருவாக்கி தற்பொழுது ஒரு பேரண்ட பொருளாதார பிரச்சனையாக உருவாகியுள்ளது. ஆகவே இந்த பேரண்ட பொருளாதார பிரச்சனைக்கான தீர்வானதும் அது முக்கியமாக உருவாக வேண்டிய இடம் இறைத்துறையாக காணப்படுகின்றது. ஆக இறைத்துறையில் செய்யப்படுகின்ற மிக முக்கியமான சீர்திருத்தங்களை நேர காலத்துடன் உடனடியாக ஆரம்பிக்க வேண்டிய தேவை ஒன்று காணப்படுகின்றது. அந்த அடிப்படையிலே அரசினை ஊக்குவிப்பதற்கும் அரச செலவினங்களை சிக்கனப்படுத்துவதற்கான தேவைப்பாடு ஒன்று மிக அவசியமாக காணப்படுகின்றது. அதே போல ஒரு இறை திரட்சி செயல்முறையில் ஈடுபட வேண்டியது படிப்படியாக இறைத்துறையின் செயலாற்றத்தினை அதிகரிக்க வேண்டிய தேவை ஒன்று காணப்படுகின்றது. இதன் விளைவாக மத்திய அரசின் பொதுப்படுகடனானது ஒரு முகாமை செய்யக்கூடிய மட்டத்திற்கு குறைக்கப்பட வேண்டிய தேவை ஒன்று காணப்படுகின்றது. அதே போல இந்த அரசரை தொடர்பாக மிக முக்கியமான பிரச்சனை ஒன்றாக காணப்படுவது அரசிற்கு சொந்தமான வியாபார தொழில் முயற்சிகள் பல அரசிற்கு ஒரு சுமையாக காணப்பட்டு வரி செலுத்துபவர்களுக்கும் ஒரு சுமையாக காணப்படுகின்றது. இந்த அரசுக்கு சொந்தமான தனியார் சொந்தமான வியாபார தொழில் முயற்சிகளை உருவாக்குவதற்கான தேவை ஒன்று உருவாகியது அரசரைக்கு ஒரு வருமானத்தை உருவாக்குவதற்கான தேவையாக காணப்பட்ட பொழுதிலும் பல அரசுக்கு சொந்தமான வியாபார தொழில் முயற்சிகள் தொடர்ச்சியாக நட்டத்தில் இயங்கி அரசாங்கத்திற்கு தொடர்ச்சியாகவே ஒரு சுமையாக காணப்படுவதன் காரணமாக இந்த முக்கியமாக அடையாளங்காட்டப்பட்ட அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமான வியாபார தொழில் முயற்சிகளை அமைப்பியல் சார் மாற்றங்களை மேற்கொள்வது மிக முக்கியமான தேவையாக காணப்படுகின்றது. அடுத்ததாக வெளிநாட்டுத்துறையினை நோக்கமாக இருந்தால் நீங்கள் அனைவரும் அறிந்தது போல இலங்கையானது தற்பொழுது பன்னாட்டு நாணய நிதியத்துடன் ஒரு பொருளாதார சீராக்க நிகழ்ச்சி திட்டம் ஒன்றுக்காக கலந்துரையாடி வருகின்றது. அந்த அடிப்படையிலே அந்த கலந்துரையாடலினையும் அந்த செயற்திட்டத்தினையும் வெற்றிகரமாக முன்னெடுப்பது வெளிநாட்டுத்துறையினை மீண்டும் கட்டியெழுப்பதற்கான முக்கியமான ஒரு வழிமுறையாக காணப்படுகின்றது. அதே போல வெளிநாட்டு படுகடனானது தொடர்ச்சியாக நாட்டிற்கும் சென்மதி நிலுவைக்கும் ஒரு பிரச்சனையாக காணப்படுவதனால் அதனை முகாமை செய்யக்கூடிய ஒரு மட்டத்திற்கு குறைப்பதற்காக மறுசீரமைத்தல் நடைமுறைகளை வெற்றிகரமாக பூர்த்தி செய்ய வேண்டியது உடனடி தேவையாக காணப்படுகின்றது. அதே போல இந்த பன்னாட்டு நாணய நிதியத்திடம் இருந்து
நிதிகள் கிடைக்கும் வரையிலே நாட்டின் பொருளாதாரத்தினை தொடர்ச்சியாக கொண்டு நடத்துவதற்காகவும் அத்தியாவசியமான இறக்குமதிகளை மேற்கொள்வதற்காகவும் ஒரு அவசியமான குறுங்கால நிதியினை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய தேவை என்று காணப்படுகின்றது. அதே போல செலாவணி வீதமானது தொடர்ச்சியாக ஒரு நெகிழ்ச்சித்தன்மையா வாய்ந்ததாக பேணப்பட வேண்டியது அவசியம் காணப்படுகின்றது. அவ்வாறு அவசியம் காணப்படும் பொழுது செலாவணி வீதமானது நெகிழ்ச்சித்தன்மையாக காணப்பட்டால் வெளிநாட்டில் இருந்து வருகின்ற அதிர்வுகள் பொருளாதாரம் அதனை அதிர்வுகளில் இருந்து தப்பிக்கொள்வதற்கான ஒரு வழிமுறையாக இந்த செலாவணி வீதம் காணப்படுகின்றது. அவ்வாறான ஒரு நெகிழ்ச்சித்தன்மையான செலாவணி வீதத்தினை பேணுகின்ற அதே வேளையிலே இவ்வாறான அதிகமான தளம்பலின் காரணமாக பொருளாதாரத்திற்கு ஏற்பட போகின்ற பிரச்சனைகளை குறைப்பதற்காக ஒரு சமநிலை ஒன்றினையும் பேண வேண்டிய தேவை ஒன்று எதிர்வரும் காலப்படத்திலே காணப்படுகின்றது. அதே போல செல்மதி நிலுவினை மீள கட்டியமைப்பதற்காக படுகடனை உருவாக்காத வெளிநாட்டு செலாவணி உட்பாய்ச்சல்களை உருவாக்க வேண்டிய தேவை ஒன்று காணப்படுகின்றது. அடுத்ததாக நாணய மற்றும் நிதியியல் துறையினை நோக்கமாக இருந்தால் விலை உறுதிப்பாடானது தற்பொழுது மோசமான நிலையிலே காணப்படுகின்றது, பணவீக்கம் உயர்வாக காணப்படுகின்றது. ஆகவே இந்த விலை உறுதிப்பாட்டினை மீள நிலைநிறுத்துவது என்பது முக்கியமான ஒரு குறிக்கோளாகவும் ஒரு தேவைப்பாடாகவும் காணப்படுகின்றது. அதே போல நாணய நிதியிடல் அனைவரும் தற்பொழுது அதிகமாக கதைக்கின்ற ஒரு விடயமாக இது காணப்படுகின்றது. வரவு செலவு திட்டத்திற்கு மத்திய வங்கியினால் வழங்கப்படுகின்ற நிதியினை படிப்படியாக குறைப்பதற்கான தேவை ஒன்று காணப்படுகின்றது. பொருளாதாரத்தின் மீதான அதன் தாக்கத்தினை குறைத்து படிப்படியாக இந்த நாணய நிதியிடலை குறைப்பதற்கான தேவை ஒன்று காணப்படுகின்றது. அதே போல மத்திய வங்கியின் ஐந்தொகையினை வலுப்படுத்த வேண்டிய தேவை ஒன்று காணப்படுகின்றது. அதாவது மத்திய வங்கியின் திரைசேரி உண்டியல்கள், திரைசேரி முறிகள் தொடர்பான இருப்பினை படிப்படியாக குறைத்து மத்திய வங்கியின் ஐந்தொகையினை வலுப்படுத்த வேண்டிய தேவை ஒன்று காணப்படுகின்றது. இதற்கு மேலதிகமாக நீங்கள் அனைவரும் அறிந்தது போல நிதியியல் முறைமையின் உறுதிப்பாட்டினை பேணுவதும் ஒரு முக்கியமான தேவைப்பாடாகவும் மத்திய வங்கியினதும் அரசாங்கத்தினதும் முக்கியமான குறிக்கோள்களாகவும் காணப்படுகின்றன. இந்த சுருக்கத்தின் அடிப்படையிலே நாம் மத்திய வங்கியின் ஆண்டறிக்கையில் காட்டப்பட்டுள்ளது போல எதிர்வரும் கால பகுதியிலே எவ்வாறு ஆண்டறிக்கையினை காட்டப்பட்டுள்ளது போல சில முக்கியமான அத்தியாயங்களில் இருந்து முக்கியமான செயலாற்றம், அந்த துறையின் தொடர்பான செயலாற்றத்தினை இங்கு வழங்குவதற்கு இருக்கின்றேன். இதில் அத்தியாயம் 2, 3, 4 தொடர்பான அத்தியாயங்களிலே காட்டப்பட்டுள்ள உண்மைத்துறை தொடர்பான அபிவிருத்திகள் தொடர்பான சுருக்கத்தினை பார்க்கலாம். நான் ஏற்கனவே கூறியது போல பொருளாதாரமானது 2020 காணப்பட்ட பொருளாதார வீழ்ச்சியில் இருந்து மீட்சி அடைந்து 2021 ஆண்டிலே 3.7% பதிவு செய்துள்ளது. இந்த வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கிய துறைகளான 3 துறைகளிலும் இருந்து ஒரு சாதகமான வளர்ச்சி ஒன்று காணப்படுகின்றது. அந்த அடிப்படையிலே வேளாண்மை, கைத்தொழில் மற்றும் பணிகள் துறை 3மே ஒரு சாதகமான வளர்ச்சியினை 2021 ஆண்டிலே பதிவு செய்துள்ளது. அதே போல இந்த மொத்த பெறுமதி கூட்டலில் துறைசார் பங்களிப்பினை நோக்கமாக இருந்தால் வேளாண்மையானது 7.6% பங்களிப்பினை வழங்குகின்றது. கைத்தொழிலானது 28%, எஞ்சிய பகுதியினை பணிகள் துறையும் வழங்கியுள்ளது. அடுத்ததாக பொருளாதாரத்தின் செலவினை அடிப்படையாக கொண்ட மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் பகுப்பாய்வினை நோக்கமாக இருந்தால் நடைமுறை சந்தை விலைகளில் மொத்த உள்நாட்டு செலவின அடிப்படையிலே 2020 ஆண்டிலே 4.2% சுருக்கத்தினை பதிவு செய்த மொத்த மூலதன உருவாக்கமானது 2021 ஆண்டிலே ஒரு விரிவாக்கத்தினை ஒரு 23.2% விரிவாக்கத்தினை பதிவு செய்துள்ளது. அதே போல நுகர்வு செலவினத்தினை நோக்கமாக இருந்தால் மொத்த உள்நாட்டு செலவினத்திலே மிக முக்கிய கூறாக காணப்படுகின்ற நுகர்வு செலவினமானது 80% பங்களிப்பு செய்கின்றது. இந்த நுகர்வு செலவினமும் 2021 ஆண்டிலே ஒரு 9.5% வளர்ச்சியை பதிவு செய்துள்ளது. இருந்த பொழுதிலும் பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளுக்கான தேறிய வெளிநாட்டு கேள்வியானது 2021 ஆண்டிலே மோசமடைந்ததை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதே போல சேமிப்பு முதலீட்டு இடைவெளியினை நோக்கமாக இருந்தால் 2020 பதிவு செய்யப்பட்ட
1.6% இருந்து 2021 ஆண்டில் அது மேலும் விரிவடைந்து 3.5% எதிர்கணிய இடைவெளி ஒன்றினை பிரதிபலிக்கின்றது. அதே போல வலித்துறை அனைவரும் தற்பொழுது மிக முக்கியமாக அடையாளம் காணுகின்ற அக்கறை கொள்கின்ற ஒரு துறையாக வலுத்துறை காணப்படுகின்றது. இந்த வலுத்துறை தொடர்பான செயலாற்றத்தினை பார்ப்போமாக இருந்தால் உலகளாவிய ரீதியிலே முக்கிய வலு பண்டங்களின் விலைகளில் கணிசமான மாற்றம் ஒன்று 2021 ஆண்டிலே காணப்பட்டது. 2020 ஆண்டிலே வரலாற்றிலேயே மிக குறைந்த மட்டங்களுக்கு இந்த விலைகள் குறைவடைந்தன COVID-19 காரணமாக. ஆனால் அதன் பின்னர் 2021 ஆண்டிலே இந்த வலுத்துறையின் சில செலவுகள் அதிகரித்ததன் பொருளாதார வளர்ச்சி மீட்சி அடைந்ததன் காரணமாக இந்த விலைகளில் மாற்றங்கள் காணப்படுகின்றது. அந்த அடிப்படையிலே முக்கியமாக உலகள பிரெண்ட் எனப்படுகின்ற எரிபொருளின் விலையினை நோக்கமாக இருந்தால் அது 2020 ஆண்டின் இறுதியிலே ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்கள் 51.3 ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்களில் இருந்து 2022 ஆண்டின் மார்ச் மாதம் வரை 109 ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்களுக்கு மாறியுள்ளது. அதே போல எரிவாயுவின் விலையானது 2020 ஆண்டு இறுதியிலே 459 ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்கள் ஒரு மெட்ரிக் டன் ஒன்றுக்கு ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்கள் 459 இருந்து 2022 மார்ச் மாதம் அளவில் 912.5 அமெரிக்க டாலர்களுக்கு மாறியுள்ளது. அதே போல நிலக்கரியினை நோக்குவமாக இருந்தால் 2020 ஆண்டு இறுதியிலே 80.5 ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்களில் இருந்து தற்பொழுது 260 ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்களுக்கு மாற்றமடைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக உள்நாட்டு விலைகளிலும் மாற்றங்கள் தேவையாக காணப்பட்டதன் காரணமாக முக்கியமான வலு சார்ந்த பண்டங்களின் உள்நாட்டு விலைகள் உயர்வடைந்ததை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதே போல மின்வலு தொடர்பான உருவாக்கத்தினை நோக்கமாக இருந்தால் 2021 ஆண்டு அதிகமான மழை வீழ்ச்சி கிடைத்ததன் காரணமாக நீர்மட்டங்கள் உயர்வடைந்ததன் காரணமாக நீர்மின்னினை அடிப்படையாக கொண்ட வலு உருவாக்கம் அதிகரித்து காணப்பட்டு அதிலிருந்து நாடு ஒரு சாதகமான நன்மையினை பெற்றுக் கொண்டுள்ளது. இருந்த பொழுதிலும் 2022 ஆண்டில் இருந்து அதிகமான வறட்சி நிலைகள் காணப்பட்டதன் காரணமாக இந்த நீர்மின்னினை அடிப்படையாக கொண்ட வலு உருவாக்கம் குறைவடைந்தது மாத்திரமல்லாமல் இந்த நீர்மின் வலுக்கு பதிலாக எரிபொருளினை அடிப்படையாக கொண்ட மின் உருவாக்கத்துக்கான தேவை அதிகரித்ததன் காரணமாக தற்பொழுது உள்ள டாலர் தொடர்பான பிரச்சனைகளின் காரணமாக இந்த வல்துறையிலே மிக முக்கியமான பிரச்சனைகள் தற்பொழுது பொருளாதாரத்தால் முகம் கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. அதே போல துறைமுகம் தொடர்பான அபிவிருத்திகளை நோக்கமாக இருந்தால் துறைமுகம் தொடர்பான நடவடிக்கைகள் 2021 ஆண்டிலே ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அளவான செயற்பாட்டினை மீட்சியினை காட்டியுள்ளன. 2020 ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் பொழுது அனைத்து குறிகாட்டிகளின் அடிப்படையிலே ஒரு மீட்சியினை காட்டி உள்ளன. அது மாத்திரமில்லாமல் துறைமுக உட்கட்டமைப்பு தொடர்பான பல முன்னெடுப்புகள் 2021 ஆண்டிலே முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன. முக்கியமாக கிழக்கு கொள்கலன் முனைக்கோடியின் 2ஆம் கட்டத்தின் நிர்மாணம் 2022 ஆண்டு ஜனவரி மாதத்திலே ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல 35 ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கின்ற அடிப்படையிலே மேற்கு கொள்கலன் முனைக்கோடி கோடியினை அரசு தனியார் மாற்றல் ஒப்பந்தமானது கைச்சாத்திடப்பட்டுள்ளது. இந்த 2 முனைக்கோடிகளின் அபிவிருத்தியானது 2025 ஆண்டு மற்றும் 2026 ஆண்டிலே பூர்த்தி செய்வதற்கு எதிர்பார்ப்பதன் காரணமாக 2025-26 ஆண்டு காலப்பகுதியில் இருந்து இலங்கையின் துறைமுகத்துறையின் இயலளவானது மிக அதிகமாக உயர்வடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அதே போல பன்னாட்டு நியதிகளில் பல்வேறு தரமிடல்களில் தொடர்ச்சியாக கொழும்பு துறைமுகமானது தனது நிலையினை தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளது. உதாரணமாக கொள்கலன் துறைமுக செயலாற்ற சுற்றத்தின் அடிப்படையிலே உலகளாவிய ரீதியிலே 14வது நிலையிலே காணப்படுகின்றது. அடுத்ததாக கல்வி மற்றும் சுகாதாரத்துறையினை நோக்கமாக இருந்தால் சுகாதாரத்துறையினை பொறுத்தவரையிலே நீங்கள் அனைவரும் அறிந்தது போல
அடுத்ததாக நலத்துறையின் நோக்கமாக இருந்தால் நீங்கள் அனைவரும் அறிந்தது போல நலத்துறையின் செயலாட்டமானது COVID-19 கால பகுதியிலே மிக முன்னிலையில் காணப்பட்டது. இலங்கையின் பொருளாதாரமும் மக்களும் நலத்துறையில் இருந்து பல நன்மைகளை பெற்றுக்கொண்டுள்ளனர். இலங்கையின் தடுப்பூசி ஏற்றல் செயற்திட்டமானது உலகளாவிய ரீதியிலே மிக உன்னதமான நிலையில் காணப்பட்டு வருகின்றது. 2022 ஆண்டின் மே மாதம் 20ஆம் தேதியின் அடிப்படையிலே 12 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களில் 97% முதலாவது தடுப்பூசியினையும் 82% அவர்கள் இரண்டாவது தடுப்பூசியை பெற்றுக் கொண்டுள்ளதுடன் 55% இந்த பூஸ்டர் எனப்படுகின்ற தடுப்பூசியினையும் பெற்றுக்கொண்டதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இந்த தடுப்பூசி ஏற்றத்தின் ஏற்பட்ட ஒரு முன்னேற்றத்தின் காரணமாக இலங்கையானது COVID-19 தாக்கத்தில் இருந்து விரைவாகவும் இலகுவாகவும் மீட்சியடையக்கூடியதாக இருந்துள்ளது. அடுத்ததாக கல்வியினை நோக்கமாக இருந்தால் கல்வி தொடர்பாக இந்த COVID-19 தொடர்பான நகர்வு மீதான கட்டுப்பாடுகளின் காரணமாக கல்வி செயற்பாடுகளில் 2021ஆம் ஆண்டில் பல இடையூறுகள் காணப்பட்டன. இருந்த பொழுதிலுமே இந்த கல்வித்துறையானது புதிய இயல்பு நிலைக்கு தன்னை வடிவமைத்துக் கொள்வதற்காக பல்வேறுபட்ட மாற்று வழிகளிலே இந்த கல்வி முறைகளை கொண்டு நடத்துவதற்கு 2021ஆம் ஆண்டிலே தன்னை தயார்படுத்தி கொண்டுள்ளது. அந்த அடிப்படையிலே இந்த கல்வி நடவடிக்கைகள் சில இடையூறுகளுக்கு மத்தியிலும் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. அடுத்ததாக வறுமை ஒழிப்பு தொடர்பான ஒரு அபிவிருத்தியினை நோக்கமாக இருந்தால் கடந்த பல ஆண்டுகளாக இலங்கையிலே வறுமை ஒழிப்பு தொடர்பாக ஒரு முக்கியமான அபிவிருத்திகள் காணப்பட்ட பொழுதிலும் இந்த COVID-19 காரணமாகவும் தற்பொழுது பொருளாதாரத்தில் காணப்படுகின்ற பொருளாதார சிக்கலின் காரணமாகவும் ஏற்கனவே பல ஆண்டுகளாக அடையப்பட்ட இந்த வெற்றியினிலிருந்து ஒரு பின்னடைவு ஒன்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. தொகை மதிப்பு மற்றும் புள்ளி விவர திணைக்களத்தினால் அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட தரவுகளின் அடிப்படையிலே மாவட்டங்களில் இடையிலும் பிராந்தியங்களின் அடிப்படையிலும் பல்வேறு மாறுபாடுகள் ஏற்றத்தாழ்வுகள் காணப்படுவதனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதே போல 6 இலங்கையில் ஒருவர் பல்பரிமாண அடிப்படையிலே ஏழையாக காணப்படுவதாகவும் இந்த அறிக்கையானது காணப்படுகின்றது. அந்த அடிப்படையிலே இந்த பல்பரிமாண அடிப்படையில் நிறைவேற்றப்பட்ட சுட்டனின் படியில் இலங்கையில் 42% மாணவர்கள் வறுமை மட்டத்தில் இருப்பதாக இந்த அறிக்கை சுட்டி காட்டுகின்றது. அதிலே தேசிய தலைக்குரிய விகிதமாக 16% காணப்பட்ட பொழுதிலும் பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு இடையிலே 51% வறுமை காணப்படுவதையும் கிராமங்களுக்கு இடையிலே 16.6% வறுமை காணப்படுவதையும் நகரங்களுக்கு இடையிலே மிக குறைவான 4.4% வறுமை காணப்படுவதையும் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இந்த பிராந்தியங்களுக்கு இடையிலான வறுமை தொடர்பான ஏற்றத்தாழ்வானது சமூக பாதுகாப்பு வலையமைப்புகளை கட்டியெழுப்பும் பொழுது இந்த வேறுபாடுகளை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய தேவையினை கொள்கை வகுப்பாளர்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகின்றது. அடுத்ததாக அரசாங்கமானது 2021ஆம் ஆண்டில் பல்வேறு இறை பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியிலும் பல்வேறு சமூக பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை தொடர்ந்தும் கொண்டு நடத்தி வந்துள்ளது. இந்த அட்டவணையிலே முக்கியமான சமூக பாதுகாப்பு செயற்திட்டங்களுக்காக அரசாங்கத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவுகள் தொடர்பான விடயங்கள் இங்கே காட்டப்படுகின்றன. அடுத்ததாக கூலி சுட்டங்களை நோக்கமாக இருந்தால் முறைசார் மற்றும் முறைசாரா தனியார் ஊழியர்களின் உண்மை கூலிகள் ஒரு அதிகரிப்பினை எடுத்துக்காட்டின. இருந்த பொழுதிலும் அரசாங்க துறையினருக்கான உண்மை கூலிகள் தேய்வொன்றினை காட்டியுள்ளன. அதுக்கு முக்கிய காரணமாக காணப்படுவது முறைசார் மற்றும் முறைசாரா தனியார் துறையிலே பேரளவு ரீதியான கூலிகளில் ஒரு அதிகரிப்பு காணப்பட்டதன் காரணமாக பணவீக்கத்தில் ஏற்பட்ட அதிகரிப்பிற்கு ஏற்றவாறு அவர்களின் உண்மை கூலிகள் பெருமளவில் குறையாமல் காணப்பட்ட பொழுதிலும் அரசு துறையினை பொறுத்தவரையிலே பேரளவு கூலிகளில் மாற்றமின்றி காணப்பட்டதன் காரணமாக பணவீக்கத்தின் காரணமாக அவர்களின் உண்மை கூலிகளில் ஒரு வீழ்ச்சி ஒன்று 2021ஆம் ஆண்டில் அவதானிக்கப்பட்டது. அதே போல தொழில்
சந்தை தொடர்பான அபிவிருத்திகளின் நோக்கமாக இருந்தால் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல பணவீக்க வேலையின்மை மட்டத்திலே ஒரு குறைவொன்று காணப்படுகின்றது. அதே போல பொருளாதார ரீதியில் செயற்பாடு இல்லாமல் காணப்படுகின்ற குடித்தொகையானது அதிகரித்ததன் காரணமாக தொழிற்படை பங்கேற்பு வீதத்தில் ஒரு குறைவொன்று காணப்படுகின்றது. ஒட்டுமொத்த அடிப்படையிலே 2020ஆம் ஆண்டில் 50.6% பங்கேற்றல் வீதத்திலிருந்து 2021ஆம் ஆண்டிலே 49.6%க்கு இந்த பங்கேற்பு வீதம் குறைந்துள்ளது. இந்த குறைவானது ஆண்களிடையேயும் பெண்களிடையேயும் பிரதிபலிக்கின்றது. அதே போல நாங்கள் அனைவரும் அறிந்தது போல இலங்கையின் தொழிற்படையிலே சில அடிப்படை பிரச்சனைகள் தொடர்ச்சியாக தொடர்ந்து வருவதனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. உதாரணமாக படித்தவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு இடையிலே காணப்படுகின்ற அதிகரித்த வேலையின்மை மட்டமும் ஒரு தாழ்ந்த பெண்களின் தொழிற்படை பங்கேற்பு வீதமும் இலங்கையின் தொழிற்படையிலே காணப்படுகின்ற மிக முக்கிய பிரச்சனையாக பல தசாப்தங்களாக தொடர்ந்து வருகின்றது. இந்த பொருளாதார ரீதியான சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் பொழுது இந்த விடயங்களையும் கவனத்தில் கொண்டு இவற்றினை இல்லாதொழிப்பதற்கான செயற்பாடுகளை செய்ய வேண்டிய தேவை ஒன்றும் காணப்படுகின்றது. அதே போல தொழில் நிலைகளின் துறை ரீதியான பங்களிப்பினை நோக்கமாக இருந்தால் வேளாண்மையானது 8% விட குறைந்த பங்களிப்பினையே மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திக்கு வழங்கியிருந்த பொழுதிலும் தொழிற்படையில் 27% மேலதிகமானவர்கள் இந்த வேளாண்மையில் ஈடுபட்டு வருவதனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இது இந்த வேளாண்மை துறையிலே ஒரு தாழ்ந்த உற்பத்தி திறன் காணப்படுவதற்கு வழிவகுப்பதுடன் இந்த வேளாண்மை துறையில் ஈடுபடுபவர்களின் வறுமை நிலைக்கும் பாதிப்படையக்கூடிய நிலைமைக்கும் ஒரு முக்கிய காரணமாக காணப்படுகின்றது. ஆகவே எதிர்காலத்தில் இந்த தொழில்நிலை தொடர்பான துறை ரீதியான பங்களிப்பிலும் ஒரு மாற்றம் ஒன்று ஏற்பட வேண்டிய தேவை ஒன்றும் காணப்படுகின்றது. அடுத்ததாக ஆண்டறிக்கையின் 5வது அத்தியாயத்தினை நோக்கமாக இருந்தால் இது முக்கியமாக வெளிநாட்டு துறை தொடர்பான செயலாற்றத்தினையும் கொள்கைகளையும் வெளிப்படுத்துகின்றது. வர்த்தக ரீதியான வர்த்தக பற்றாக்குறை தொடர்பான அபிவிருத்திகளை நோக்கமாக இருந்தால் ஏற்கனவே கூறியது போல வர்த்தக பற்றாக்குறையில் ஒரு விரிவாக்கம் ஒன்று பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முக்கிய காரணமாக காணப்படுவது ஏற்றுமதிகள் பல்வேறு சிக்கல்களுக்கு மத்தியிலும் 2021ஆம் ஆண்டில் ஏற்றுமதிகள் தொடர்ந்தும் தமது உத்வேகத்தினை தக்க வைத்துள்ளன. அந்த அடிப்படையிலே இலங்கையின் அண்மைக்கால வரலாற்றிலே மிக உயர்ந்த ஏற்றுமதி வருமானம் 2021ஆம் ஆண்டிலே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இருந்த பொழுதிலும் இறக்குமதி செலவீதமானது தொடர்ச்சியாக அதிகரித்ததன் காரணமாக வர்த்தக பற்றாக்குறையானது விரிவடைந்து காணப்படுகின்றது. அடுத்ததாக இந்த நடைமுறை கணக்கின் முக்கிய கூறுகளை நோக்கமாக இருந்தால் சுற்றுலாத்துறையிலே நீங்கள் அனைவரும் அறிந்தது போல வீழ்ச்சி ஒன்று காணப்பட்டது. இருந்த பொழுதிலும் 2021ஆம் ஆண்டின் இறுதியிலிருந்து சுற்றுலாத்துறையிலே ஒரு படிப்படியான முயற்சி ஒன்று அவதானிக்கப்படுகின்றது. அதே போல தொழிலாளர் பண அனுப்புதல்கள் நடைமுறை கணக்கிலே மிக முக்கியமான உட்பாய்ச்சலாக காணப்படுவது தொழிலாளர் பண அனுப்புதலாக காணப்படுகின்றது. அந்த தொழிலாளர் பண அனுப்புதல்களிலும் ஒரு வீழ்ச்சி ஒன்று 2021ஆம் ஆண்டிலே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. 2020ஆம் ஆண்டில் 7.1 ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்கள் பில்லியனாக காணப்பட்ட தொழிலாளர் பண அனுப்புதல்கள் 2021ஆம் ஆண்டில் 5.5 பில்லியன் பெறுமதியாக மாத்திரமே காணப்பட்டு நாட்டிற்கான வெளிநாட்டு செலாவணியின் உட்பாய்ச்சல்கள் குறைந்திருப்பதை காட்டுகின்றது. அதே போல சில பணிகள் தொடர்பான ஏற்றுமதியினை நோக்கமாக இருந்தால் சில முன்னேற்றங்கள் அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது. முக்கியமாக தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் வெளியிலிருந்து பணிகளை பெற்றுக்கொள்ள ITBPO எனப்படுகின்ற இந்த துறையானது தொடர்ச்சியாக தனது உத்வேகத்தினை பதிவு செய்து வந்துள்ளது. அந்த அடிப்படையிலே 2021ஆம் ஆண்டில் 1.2 ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர் பில்லியன்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அதே போல போக்குவரத்து துறையிலும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அளவான முன்னேற்றம் ஒன்று அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்மதி நிலுவையின் நிதியியல் கணக்கினை நோக்கமாக இருந்தால் உட்பாய்ச்சல் குறைவாகவும் வெளிப்பாய்ச்சல்கள் அதிகமாகவும் காணப்பட்டு அதன் காரணமாக அலுவல்சால் ஒதுக்குகள் குறைந்ததனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இந்த நிதியியல் கணக்கின் முக்கியமான உட்பாய்ச்சல்களாக சீன அபிவிருத்தியிடம் வங்கியிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட 810 ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்கள் மில்லியனும் சில தவணை கடன் வழங்கல்களும்
பன்னாட்டு நாணய நிதியத்திடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட 787 ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்கள் தொகையான சிறப்பு எடுப்பனவு உரிமைகளும் காணப்படுகின்றன. அதே போல வெளிப்பாற்றல்களை நோக்கும் பொழுது முதிர்வடைந்த நாட்டிற்கான பன்னாட்டு முறி மீதான கொடுப்பனவானது நாட்டுக்கான மிக முக்கியமான வெளிப்பாற்றலாக நிதி வெளிப்பாற்றல்களாக காணப்படுகின்றது. அதே போல ஏற்றுமதி தொடர்பான சில முக்கியமான விடயங்களை நோக்கமாக இருந்தால், இந்த ஏற்றுமதிகள் நான் ஏற்கனவே கூறியது போல தொடர்ச்சியாக தமது உத்வேகத்தினை தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளன பல்வேறு சவால்களுக்கு மத்தியிலே. இதற்கு முக்கியமாக ஆடைகள் மற்றும் புடவைகள் துறையில் இருந்து பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அதிகமான ஏற்றுமதி வருவாய்களும் ரப்பர் உற்பத்தியிலிருந்து பெறப்பட்ட அதிகமான உற்பத்திகளும் முக்கிய காரணமாக இருக்கின்றன. அதே போல இறக்குமதிகளை பொறுத்தவரையிலே இறக்குமதி செலவினமானது ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்கள் 20.6 பில்லியனுக்கு 2021 ஆண்டிலே பதிவு செய்துள்ளன. இதற்கு மிக முக்கியமாக காணப்படுவது எரிபொருளில் ஏற்பட்ட அதிகரிப்பு, அதே போல ஆடைகள் மற்றும் புடவைகள் துறையின் இடைநிலை பொருட்கள் தொடர்பான இறக்குமதிகளுக்கு ஏற்பட்ட அதிகரிப்பு மிக முக்கியமான பங்களிப்பாக காணப்படுகின்றது. இந்த அதிகரித்த இறக்குமதி செலவினமானது விலையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் மாத்திரமில்லாமல் இறக்குமதி அளவுகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களையும் பிரதிபலிக்கின்றது. அடுத்ததாக இந்த வர்த்தகத்தின் நாடுகள் எவ்வாறு காணப்படுகின்றன என்பதை நோக்கமாக இருந்தால், ஏற்றுமதிக்கான முக்கிய சேரிடங்களாக தொடர்ச்சியாக அமெரிக்கா, ஐக்கிய ஒன்றியம், ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் ஐக்கிய ராஜ்யம் என்பவை முக்கிய ஏற்றுமதி சேரிட நாடுகளாக காணப்படுகின்ற பொழுது, இறக்குமதியினை பொறுத்தவரையிலே சீனா, இந்தியா மற்றும் ஐக்கிய அரபு ராஜ்யம் என்பவை இறக்குமதிகளுக்கான மூல நாடுகளாக காணப்படுகின்றன. அடுத்ததாக வெளிநாட்டு படுகடன் தீர்ப்பனவு, கொடுப்பனவு மற்றும் வெளிநாட்டு செலாவணி உட்பாற்றுகள் மட்டுப்படுத்தப்பட்டமை என்பவற்றின் காரணமாக இலங்கையின் மொத்த அலுவல்சார் ஒதுக்குகள் மோசமடைந்ததனை 2021 ஆண்டில் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. 2021 ஆண்டு இறுதியிலே ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்கள் 3.1 பில்லியன் தொகையாகவே காணப்பட்டு இது 1.8 மாத இறக்குமதிகளுக்கு மாத்திரமே போதுமானதாக காணப்படுகின்றது. அடுத்ததாக இலங்கையின் வெளிநாட்டு படுகடன் நிலைமையினை நோக்குவமாக இருந்தால், படுகடனில் 2021 ஆண்டில் அதிகரிப்பு ஒன்று காணப்பட்டது. 2021 ஆண்டிலே இறுதியின் அடிப்படையிலே நாட்டிற்கான மொத்த வெளிநாட்டு படுகடன் இருப்பானது 50.7 பில்லியன் ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்களாக காணப்பட்டுள்ளது. இதற்கு மிக முக்கியமாக காரணமாக அமைந்தது ஏற்கனவே கூறியது போல சீன வங்கியிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தவணை கடன்கள் மற்றும் மத்திய வங்கியினால் சில முக்கியமான பிராந்தியத்தில் உள்ள முக்கியமான வங்கிகளுடன் செய்து கொள்ளப்பட்ட நாணய பரஸ்பர பரிமாற்ற ஒப்பந்தங்கள், அதே போல நேரடி முதலீட்டு கம்பெனிகளின் கடன்கள் மற்றும் முற்பணங்கள் போன்றவை, அதே போல மற்றும் நாணயங்கள் மற்றும் வைப்புகளில் காணப்பட்ட அதிகரிப்பு போன்றவற்றின் காரணமாக நாட்டிற்கான வெளிநாட்டு படுகடன் இருப்பானது 2021 ஆண்டில் அதிகரித்து காணப்பட்டது. அடுத்ததாக செலாவணி வீதம் தொடர்பான அபிவிருத்தியினை நோக்கமாக இருந்தால், ஆண்டின் பெரும்பாலான காலப்பகுதியிலே ஆண்டின் ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்து 2021 ஆண்டின் ஏப்ரல் மாதத்தில் இருந்து 2022 ஆண்டின் மார்ச் மாதம் வரை செலாவணி வீதமானது ஒரு நிலையான மட்டத்திலே பேணப்பட்டு வந்தது. இருந்த பொழுதிலும் தொடர்ச்சியாக வெளிநாட்டு துறையிலே ஏற்படுகின்ற அழுத்தங்களின் காரணமாக இந்த சமமான அல்லது சமநிலையான செலவின மட்டத்தினை பேணுவதில் உள்ள சிக்கலின் காரணமாக இதனை தளர்த்துவதற்கான முடிவுறுத்தல் ஒன்று மேற்கொள்ளப்பட்டது. அந்த அடிப்படையிலே ஒரு அளவிடப்பட்ட சீராக்கம் ஒன்று சந்தைக்கு வழங்குவதற்கு நாணய சபை தீர்மானித்தது. இருந்த பொழுதிலும் அதன் பின்னர் சந்தையில் ஏற்பட்ட அழுத்தங்களின் காரணமாக அதன் பின்னர் இலங்கையின் ரூபா தொடர்ச்சியாக வீழ்ச்சி அடைந்து ஒரு விரைவான சடுதியான
தேய்மானத்தினை பதிவு செய்ததனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இதனை பிரதிபலித்து உண்மை தாக்கமுள்ள மற்றும் பேரளவு தாக்கமுள்ள செலாவணி வீத சுட்டங்களிலும் ஒரு வீழ்ச்சி ஒன்று காணப்பட்டது. அடுத்ததாக அத்தியாயம் 6 நோக்கமாக இருந்தால் இது அரசுரை தொடர்பான அபிவிருத்திகளை காட்டுகின்றது. ஏற்கனவே கூறியது போல அரசுரை மற்றும் அரசு செலவினங்கள் செயலாட்டங்களிலே தொடர்ச்சியாக ஒரு பாதகமான நிலைமை ஒன்று கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே தொடர்ந்து காணப்பட்டது. அந்த அடிப்படையிலே மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் சதவீதமாக அரசுரையானது வரலாற்றிலேயே மிக குறைந்த மட்டத்திற்கு 2021 ஆண்டில் வீழ்ச்சி அடைந்தது. 2020 ஆண்டில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் 9.1% இருந்த அரச வருமானமானது 2021 ஆண்டில் 8.7% மேலும் வீழ்ச்சி அடைந்தது. இந்த அரசுரையின் உட்கட்டமைப்பினை நோக்குவமாக இருந்தால் அரச வருமானத்தில் 89% வரி வருமானத்தினால் உருவாக்கப்படுகின்றது. இந்த வருமானத்தில் மிக முக்கியமாக கலால் தீர்வைகள் மற்றும் பெறுமதி தீர்வைகள் ஏறத்தாழ 21%, வருமான வரி 20.7% காணப்பட்டு வரி வருமானம் தொடர்பான முக்கிய கூறுகளாக காணப்படுகின்றன. இந்த மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் சதவீதமாக அரசுரை மற்றும் வரி அரசுரை வீழ்ச்சி அடைந்தமைக்கு பல்வேறு காரணங்கள் காணப்படுகின்றது. தொடர்ச்சியாக குறைவடைந்த வரி அமைப்பு அரசாங்கத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட 2019 ஆண்டு இறுதி அளவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கீழ் நோக்கிய வரி சீராக்கங்கள் இதற்கு ஒரு மிக முக்கியமான பங்களிப்பு செய்யும் காரணமாக காணப்பட்டது. இதற்கு மேலதிகமாக வெளிநாட்டு துறையிலே சென்மதி நிலுவையின் ஏற்படுகின்ற அழுத்தங்களை குறைப்பதற்காக சில இறக்குமதி தொடர்பான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டன 2020 ஆண்டில் இருந்து. அவற்றின் காரணமாக இறக்குமதி குறைவடைந்து அதனால் இறக்குமதி தீர்வைகளிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற வருமானம் அது குறைவடைந்துள்ளது. அதே போல பொருளாதாரம் வளர்ச்சியானது ஒப்பீட்டளவில் குறைவாக காணப்பட்டதன் காரணமாகவும் இந்த வரி அரசுரை மற்றும் மொத்த அரசுரை என்பவை குறைவாக காணப்பட்டன. அரசின் செலவினத்தினை நோக்குவமாக இருந்தால் செலவினத்திலும் ஒரு அதிகரிப்பொன்று 2020 ஆண்டிலே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கு மிக முக்கியமாக காணப்படுவது மீண்டெழும் செலவினத்திலான அதிகரிப்பாக காணப்படுகின்றது. இந்த மீண்டெழும் செலவினத்தின் உள்கட்டமைப்பினை நோக்குவமாக இருந்தால் இதில் 3 முக்கிய கூறுகள் இந்த செலவினத்திற்கு மிக முக்கிய பங்களிப்பு செய்கின்றன. முக்கியமாக வட்டி கொடுப்பனவுகள். அரசாங்க செலவினத்தில் 38% வட்டி தொடர்பான கொடுப்பினங்களாக காணப்படுகின்றது. அதற்கு அடுத்ததாக சம்பளம் மற்றும் கூலிகள் போன்றவை 30.8%, பல்வேறு அரசு வீட்டுத்துறைக்கான மாற்றங்கள், உதாரணமாக ஓய்வூதியம், சமுர்த்தி, வளமாக்கி தொடர்பான மானியம் போன்றவை 21.7% காணப்பட்டு அரச செலவினத்தின் மிக முக்கிய கூறுகளாக தொடர்ந்தும் காணப்பட்டு அரச செலவினமானது குறிப்பிடத்தக்க அளவிற்கு குறைக்க முடியாததற்கான காரணத்தினை வெளிப்படுத்தி வருகின்றன. அடுத்ததாக இறை தொடர்பான மீதிகளை நோக்குவமாக இருந்தால் இந்த தொடர்ச்சியாக இந்த இறை மீதிகள் மோசமடைந்ததை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. வரவு செலவு பற்றாக்குறையானது 12.2% மேலும் குறைவடைந்துள்ளது. இந்த பற்றாக்குறைக்கான நிதியிடலை நோக்குவமாக இருந்தால் இந்த பற்றாக்குறைக்கான நிதியிடல் முழுமையாக உள்நாட்டு மூலங்களில் இருந்து மாத்திரமே பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த வரைபடத்தினை நோக்குவமாக இருந்தால் நீங்கள் அதை விளங்கிக் கொள்ளலாம். 2021 ஆண்டிலே வரவு செலவு திட்ட பற்றாக்குறையானது 12.2% காணப்படுகின்றது. உள்நாட்டு நிதியீட்டமானது 12.3%, வெளிநாட்டு நிதியீட்டமானது ஒரு மீள் கொடுப்பனவு 7.1% காட்டி வரவு செலவு திட்டத்தின் முழுமையான பங்களிப்பு உள்நாட்டில் இருந்து மாத்திரமே வந்துள்ளதை காட்டுகின்றது. இந்த உள்நாட்டு மூலத்திலும் மிக முக்கியமாக வங்கி மூலங்களில் இருந்தும் அதிலும் மிக முக்கியமாக மத்திய வங்கியிடம் இருந்தான நிதியிடல் இந்த வரவு செலவு திட்டத்துக்கான மிக முக்கியமான நிதியிடல் மூலமாக 2021 ஆண்டிலே காணப்பட்டுள்ளது. அடுத்ததாக அரசாங்கத்தின் வெளிநின்ற படுகடன் தொடர்பாக நோக்குவமாக இருந்தால் அது தற்பொழுது முகாமை செய்யப்பட முடியாத மட்டம் ஒன்றிற்கு
தொடர்ச்சியாக அதிகரித்து வந்ததனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இந்த அரசாங்கத்தின் படுகடனின் பங்களிப்பினை நோக்கமாக இருந்தால் 2021 ஆண்டிலே 63% அரசாங்கத்தின் படுகடன் உள்நாட்டு படுகடனாகவும் 36.1% படுகடன் வெளிநாட்டு படுகடனாகவும் காணப்படுகின்றது. இந்த படுகடன் தொடர்பான மேலதிக விவரங்களும் இங்கே காணப்படுகின்றன. இந்த படுகடனிலே வங்கி மூலங்களில் இருந்து 49.3% படுகடன் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. வங்கி எல்லா மூலங்களில் இருந்து 50.7% பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த வங்கி மூலங்களிலே முக்கியமாக மத்திய வங்கியின் பங்களிப்பு மிக முக்கியமாக காணப்படுகின்றது. அதே போல சலுகை மற்றும் சலுகை அல்லாத அடிப்படையிலே நோக்கமாக இருந்தால் சலுகை அடிப்படையான கடன்கள் 47.7%ஆகவே காணப்படுகின்றது. இலங்கை பொருளாதாரமானது ஒரு நடுத்தர வருமான மட்டத்திற்கு மாறியதன் காரணமாக சலுகை அடிப்படையிலான படுகடன்களுக்கு உரித்தாகின்ற நிலைமையிலே இலங்கை காணப்படாத அடுத்ததாக ஆண்டறிக்கையின் 7வது அத்தியாயத்தினை நோக்குவமாக இருந்தால் இது நாணய கொள்கை, வட்டி வீதம், பணம் மற்றும் கொடுகடன் தொடர்பான அபிவிருத்திகளை நோக்குகின்றது. நான் ஏற்கனவே கூறியது போல 2021 ஆண்டின் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இருந்து மத்திய வங்கியானது தொடர்ச்சியாக அதன் நாணய கொள்கை நிலைமையினை படிப்படியாக இறுக்கமாக்கி வந்துள்ளது. அதிலும் மிக முக்கியமாக நீங்கள் அனைவரும் அறிந்தது போல ஏப்ரல் மாதத்தில் இருந்து கொள்கை வட்டி வீதங்கள் வரலாற்றிலேயே மிக உயர்ந்த மட்டங்களுக்கு, ஒரே நாளில் மிக உயர்ந்த மட்டங்களுக்கு உயர்த்தப்பட்டு பணவீக்க அழுத்தங்களை குறைப்பதற்கான வழிமுறைகளிலே மத்திய வங்கி ஈடுபட்டு வருகின்றது. இந்த பணவீக்க அழுத்தங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கும் பாதகமான பணவீக்க எதிர்பார்ப்புகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கும் ஏற்கனவே மேற்கொள்ளப்பட்ட நாணய கொள்கை வழிமுறைகள் படிப்படியாக உதவி செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அதே போல நான் ஏற்கனவே கூறியது போல பணவீக்கம் தொடர்பான அசைவுகளை இந்த வரைபடமானது காட்டுகின்றது. 2021 ஆண்டின் இறுதியில் இருந்து தொடர்ச்சியாக பணவீக்கத்திலே ஒரு படிப்படியான அதிகரிப்பு ஒன்றும், மிக முக்கியமாக 2022 ஆண்டின் தற்பொழுதுள்ள காலப்பகுதி வரையிலே ஒரு மிக விரைவான பணவீக்கத்திலான அதிகரிப்பு ஒன்று காணப்படுகின்றது. இதற்கு மிக முக்கியமாக உலகளாவிய ரீதியிலே முக்கிய பண்டங்கள், உதாரணமாக எரிபொருள் போன்ற முக்கிய பண்டங்களில் ஏற்பட அதிகரிப்பு, அதற்கு ஈடு செய்வதற்காக உள்நாட்டு எரிபொருள் தொடர்பான விலைகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள், அதே போல நாணய செலாவணி வீதத்தில் ஏற்பட்ட மோசமான தேய்மானம், அதே போல உள்நாட்டிலே சில உணவு பண்டங்கள் மற்றும் சில பண்டங்களுக்கு காணப்படுகின்ற தட்டுப்பாடு போன்றவற்றின் காரணமாக செலவின அடிப்படையிலே ஒரு மிக உயர்வான பணவீக்க அழுத்தம் காணப்பட்டது. அதே போல கேள்வி அடிப்படையிலும் நோக்கமாக இருந்தால் 2020 ஆண்டில் பெரும்பகுதியான காலப்பகுதியிலும் 2021 ஆண்டின் பெரும்பகுதியான காலப்பகுதியிலும் வரலாற்றிலேயே மிக குறைந்த மட்டங்களில் வட்டி வீதங்களும் நாணய நிலைமைகளின் பேணப்பட்டதன் காரணமாக படிப்படியாக கேள்வி அழுத்தங்கள் கட்டியெழுப்பப்பட்டதன் காரணமாகவும் பணவீக்கமானது தொடர்ச்சியாக ஒரு அதிகரிப்பினை பதிவு செய்து வந்துள்ளது. எதிர்வரும் சில மாதங்களிலும் பணவீக்கமானது தொடர்ச்சியாக உயர்வாகவே காணப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இருந்த பொழுதிலுமே ஏற்கனவே மேற்கொள்ளப்பட்ட நாணய கொள்கையில் ஏற்பட்ட இறுக்கமாக்கல் வழிமுறைகள் மற்றும் இறக்குமதிகளை கட்டுப்படுத்துவதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்ற வழிமுறைகள், அதே போல செலாவணி வீதத்தின் ஸ்திரத்தன்மையை பேணுவதற்காக மத்திய வங்கியினால் தற்பொழுது வழங்கப்படுகின்ற வழிகாட்டல் போன்றவற்றின் அடிப்படையிலே இந்த கேள்வியினால் உருவாக்கப்படுகின்ற மற்றும் செலவினத்தால் உருவாக்கப்படுகின்ற பணவீக்க அழுத்தங்கள் ஒரு சிறிய காலப்பகுதியின் பின்னர், அதாவது முக்கியமாக 2023 ஆண்டு காலப்பகுதியில் இருந்து படிப்படியாக குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அடுத்ததாக வட்டி வீதங்களின் போக்கினை நோக்கமாக இருந்தால்
கொள்கை வட்டி வீதங்களில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களுக்கு அமைவாக முக்கியமான அனைத்து வட்டி வீதங்களிலும் ஒரு கணிசமான அதிகரிப்பு ஒன்று காணப்படுகின்றது. அந்த அடிப்படையிலே தற்பொழுதுள்ள வட்டி வீத நிலைமைகளின் அடிப்படையிலே பொருளாதாரத்தில் சேமிப்புகள் ஊக்குவிக்கப்படுவதுடன் தேவையற்ற கடன் வழங்கல்கள், தேவையற்ற நுகர்வுகள் கட்டப்படுத்தப்படுவதனையும் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இது எதிர்காலத்தில் கேள்வி தொடர்பான பணவீக்கத்தின் மீதான அழுத்தத்தினை குறைப்பதற்கு பங்களிப்பு செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அடுத்ததாக தனியார் துறைக்கான கொடுகடனை நோக்குவமாக இருந்தால், தனியார் துறைக்கான கொடுகடனும் அரசுக்கு வங்கித்துறையினால் வழங்கப்பட்ட கொடுகடனிலும் 2021 ஆண்டில் அதிகரிப்பு காணப்பட்டுள்ளது. 2021 ஆண்டிலே தனியார் துறைக்கு 810 பில்லியன் ரூபாய் கடனாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல அரசுக்கானதும் அரசுக்கு சொந்தமான தொழில் முயற்சிகளுக்கும் கணிசமான கடன்கள் வங்கி தொழில் முறைமையில் இருந்து வழங்கப்பட்டுள்ளன. அடுத்ததாக பண நிரம்பலை நோக்குவமாக இருந்தால், பண நிரம்பலில் 2 முக்கிய கூறுகள் காணப்படுகின்றது. தேறிய உள்நாட்டு சொத்துக்கள், தேறிய வெளிநாட்டு சொத்துக்கள். இந்த தேறிய உள்நாட்டு சொத்துக்களில் ஒரு கணிசமான அதிகரிப்பு காணப்பட்ட பொழுதிலும் அலுவல்சார் ஒதுக்குகளில் காணப்பட்ட குறைவின் காரணமாகவும் வங்கி தொழில், உதாரணமாக வர்த்தக வங்கிகள் போன்றவை தொடர்ச்சியாக செலாவணி வெளிநாட்டு நாணயத்தில் குறித்துரைக்கப்பட்ட சொத்துக்களில் ஏற்பட்ட குறைவு மற்றும் பொறுப்புகளில் ஏற்பட்ட அதிகரிப்பு போன்றவற்றின் காரணமாக வங்கித்துறையிலே தேறிய வெளிநாட்டு சொத்தில் ஏற்பட்ட குறைவின் காரணமாக விதிந்த பண நிரம்பலின் வளர்ச்சியானது மட்டுப்படுத்தப்பட்டதாகவே 2021 ஆண்டிலே காணப்பட்டது. அடுத்ததாக இந்த இறுதி அத்தியாயத்தினை நோக்குவமாக இருந்தால், இது வங்கி தொழில் மற்றும் ஏனைய நிதியியல் துறை தொடர்பான அபிவிருத்தினை நோக்குகின்றது. வங்கி தொழில் துறையினை நோக்குவமாக இருந்தால், வங்கி தொழில் துறையின் லாபத்தன்மையானது 2020 ஒப்பிடும் பொழுது ஒரு மிதமான வளர்ச்சியினை பதிவு செய்துள்ளது. வட்டி வருமானத்திலும் வட்டியல்லா வருமானத்திலும் ஏற்பட்ட அதிகரிப்பும் வட்டி செலவினங்களில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சியும் இந்த லாபத்திற்கு பங்களிப்பு செய்யும் முக்கிய காரணங்களாக காணப்பட்டன. அதே போல மொத்த செயற்படா கடன்களின் விகிதம் 2021 ஆண்டு காலப்பகுதியிலே குறைவடைந்ததற்கு கடன்கள் மற்றும் முற்பணங்களில் ஒப்பீட்டளவில் காணப்பட்ட உயர்ந்த அதிகரிப்பு முக்கிய காரணமாக காணப்படுகின்றது. இந்த வங்கி தொழில் துறையின் சொத்துக்களை நோக்குவமாக இருந்தால், ஒரு ஆண்டுக்காண்டு அடிப்படையிலே 15.4% வளர்ச்சியினை பதிவு செய்துள்ளது. அதே போல வாய்ப்புகளும் 13.7% வளர்ச்சியினை வங்கி தொழில்துறையிலே பதிவு செய்துள்ளது. அடுத்தது மிக முக்கியமான நிதியியல் துறையாக காணப்படுவது உரிமம் பெற்ற நிதி கம்பெனிகள் மற்றும் சிறப்பியல்பு வாய்ந்த குத்தகைக்கு விடும் கம்பெனிகள் துறையின் செயலாற்றம். இந்த துறையின் செயலாற்றமும் 2021 ஆண்டிலே சாதகமாகவே காணப்பட்டது. கொடுகடன் வளர்ச்சி மற்றும் லாபத்தன்மை தொடர்பில் உரிமம் பெற்ற நிதி கம்பெனிகள் மற்றும் சிறப்பியல்பு வாய்ந்த குத்தகைக்கு விடும் கம்பெனிகள் கணிசமான அளவு மேம்பாடுகளை பதிவு செய்துள்ளன. வட்டி செலவினத்தில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சி மற்றும் வட்டியல்லா வருமானத்தில் ஏற்பட்ட அதிகரிப்பு போன்றவை இவற்றின் லாபத்தன்மைக்கு முக்கியமாக பங்களிப்பு செய்துள்ளன. இந்த துறையின் செயற்படா கடன் விகிதத்தினை நோக்குவமாக இருந்தால், கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் பொழுது அது வீழ்ச்சி அடைந்த பொழுதிலும் இன்னமும் அது உயர்வாகவே தற்பொழுது 11% மட்டத்தில் காணப்படுகின்றது. இன்னமும் ஒரு உயர்வான மட்டத்திலேயே காணப்பட்டு ஒரு கரிசனைக்குரிய விடயமாக காணப்படுகின்றது. இது இந்த அத்தியாயங்கள் தொடர்பான ஒரு முக்கியமான ஒரு சுருக்கமாக காணப்படுகின்றது. இந்த ஆண்டறிக்கையினை பொதுவாகவே பயன்படுத்துபவர்களுக்கு தெரியும். மத்திய வங்கியின் அத்தியாயம் 1 பொருளாதாரம் எதிர்நோக்குகின்ற மிக முக்கிய பிரச்சனைகள் தொடர்பான ஒரு ஆய்வொன்று காணப்படுகின்றது. அந்த முக்கியமான பிரச்சனைகள் பற்றிய ஒரு சிறு விளக்கத்தினை நான் இங்கு தருவதற்கு நினைக்கின்றேன். பல தசாப்த காலங்களுக்கு மேலதிகமாக இடம்பெற்று வந்த பொருளாதார மற்றும் சமூக மாற்றங்களுடன் இலங்கை பொருளாதாரம் அதன் இணைத்தரப்பினரை, அதாவது பிராந்தியத்தில் காணப்படுகின்ற ஏனைய நாடுகளை விஞ்சி காணப்பட்ட பொழுதிலும் நீடித்து நிலைத்திருக்கக்கூடிய பேரண்ட பொருளாதார உறுதித்தன்மையினையும்
அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சியினையும் நிச்சயப்படுத்தி கொள்ளும் பொருட்டு நாட்டின் பொருளாதார வாய்ப்புகளை மறைத்துள்ள நிலையான அமைப்பியல் சார் தடைகளை அவசரமான முறையிலே தீர்க்கப்பட வேண்டிய தேவை ஒன்று தற்பொழுது காணப்படுகின்றது. நான் ஏற்கனவே கூறியது போல இந்த பல ஆண்டுகளாக, பல தசாப்தங்களாக மத்திய வங்கியின் ஆண்டறிக்கைகளிலும் பல கொள்கை அறிக்கைகளிலும் பொருளாதாரத்தில் தீர்க்கப்பட வேண்டிய மிக முக்கியமான பிரச்சனைகள் தொடர்பான ஆய்வுகள் காணப்படுகின்றன. இருந்த பொழுதிலும் இந்த அமைப்பியல் மாற்றங்களை செய்வதிலே தொடர்ச்சியான ஒரு விருப்பப்பாடின்மை அல்லது தொடர்ச்சியாக அவை பிற்போடப்பட்டமையினை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அந்த நிலைமையே தற்பொழுது பொருளாதாரமும் மக்களும் இந்த வரலாற்றிலேயே மோசமான பொருளாதார சிக்கலினை முகம் கொடுப்பதற்கு மிக முக்கியமாக காணப்படுகின்றது. அந்த வகையிலே இந்த ஆண்டும் முக்கியமான 20 பிரச்சனைகள் தொடர்பான விடயங்கள் அத்தியாயம் 1 உள்ளடக்கப்படுகின்றன. நீங்கள் இது தொடர்பான மேலதிக விளக்கங்களுக்கு அத்தியாயம் 1 வாசித்துக் கொள்ளலாம். இதில் முக்கியமாக வெளிநாட்டுத்துறை தொடர்பான பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு இவ்வாறான கொள்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும், இவ்வாறான பிரச்சனைகள் காணப்படுகின்றன என்பது முதலாவதாக ஆராயப்படுகின்றது. இங்கே பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் ஏற்றுமதிகளுக்கான தேறிய உட்பாய்ச்சல்களை மேம்படுத்துவதன் மூலமும் தொழிலாளர் பண அனுப்பல்களை ஊக்குவிப்பதன் ஊடாகவும் உறுதித்தன்மை வாய்ந்த நடைமுறை கணக்கு நிலுவையினை அடைந்து கொள்வதற்கான தேவைப்பாடும், அவ்வாறு அடையாத விடத்து வெளிநாட்டுத்துறை எதிர்நோக்குகின்ற பாதிப்படையக்கூடிய தன்மையானது இந்த முதலாவது பிரச்சனையிலே ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதே போல வெளிநாட்டுத்துறையின் உறுதித்தன்மையினை நிச்சயப்படுத்த கொள்வதற்காக எதிர்வரும் காலத்திலே வெளிநாட்டுத்துறையின் தாக்குப்பிடிக்கும் தன்மையினை வலுப்படுத்துவதற்காக படுகடனை உருவாக்காத வெளிநாட்டு நிதியியல் உட்பாய்ச்சல்களை கவர்ந்து கொள்வது, மொத்த நேரடி முதலீடுகளின் அடிப்படையிலே முக்கியமான வெளிநாட்டு நிதியிடல் மூலங்களை கவர்ந்து கொள்வதற்கான தேவை ஒன்று ஆராயப்பட்டுள்ளது. அதே போல நீங்கள் அனைவரும் அறிந்தது போல கொழும்பு துறைமுக நகரம் தொடர்பான பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகள் தற்பொழுது கட்டியெழுப்பப்பட்டுள்ளன. இது பொருளாதாரத்துக்கு பல்வேறு வகையிலே நன்மைகளை கொண்டு வரும் என அனைத்து நபர்களும் அனைத்து கொள்கை வகுப்பாளர்களும் எதிர்பார்த்து வண்ணமுள்ளனர். இருந்த பொழுதிலும் இந்த கொழும்பு துறை நகரத்தின் பொருளாதார மீதான அதன் தாக்கம் ஒரு குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்க வேண்டுமானால் அதனை அந்த நகரத்திற்கு உடனடியாக வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடுகளை கவர்வதற்கான தேவை ஒன்று காணப்படுகின்றது. அதன் மூலம் மாத்திரமே பொருளாதாரத்திற்கு அந்த துறைமுக நகரத்தில் இருந்து நன்மைகள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். அதே போல இறைத்துறை தொடர்பான பிரச்சனைகள் அதன் பின்னர் ஆராயப்படுகின்றன. ஏற்கனவே கூறியது போல தொடர்ச்சியாக குறைவாக காணப்படுகின்ற அரசிறை திரட்சியில் காணப்படுகின்ற பிரச்சனையும் அவற்றின் தாக்கங்களும் அதனை எவ்வாறு பூர்த்தி செய்யலாம் என்பது தொடர்பான விடயங்கள் அடுத்ததாக ஆராயப்படுகின்றன. அதே போல பல அரசாங்கங்கள் நடுத்தர காலத்திலே இறைத்துறைச்சினை மேற்கொள்ள வேண்டியதன் தேவையினை உணர்ந்து நடுத்தர கால இலக்குகளை எப்பொழுதும் வெளியிட்ட பொழுதிலும் அவற்றினை அடைந்து கொள்வதில் பல்வேறு சிக்கல்கள் கடந்த காலங்களில் அவதானிக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த சிக்கல்களில் இருந்து மீண்டு எவ்வாறு இந்த நடுத்தர இலக்குகளை அடைய முடியும், அடைய வேண்டும் என்பது தொடர்பான விடயங்கள் இங்கே ஆராயப்படுகின்றன. அதே போல அரசாங்கத்தின் படுகடன் தற்பொழுது முகாமை செய்ய முடியாத நிலைமைக்கு மாறியுள்ளது. அதன் பொருளாதார தாக்கங்கள் என்ன, அதனை எவ்வாறு குறைக்க வேண்டும், அவ்வாறு குறைக்கும் பொழுது பொருளாதாரத்திற்கு ஏற்பட போகின்ற நன்மைகள் தொடர்பான விடயங்கள் அடுத்ததாக ஆராயப்படுகின்றன. அதே போல இந்த COVID-19 உலகளாவிய தாக்கத்தின் பின்னர் இந்த அரசு துறை பணி வழங்கல்களில் பல்வேறு இடையூறுகள் காணப்பட்டுள்ளன. உதாரணமாக வீட்டிலிருந்து பணிபுரியும் என்ற நிலைப்பாட்டிலே ஏனைய தனியார் துறைகள் அந்த இயல்பு நிலைக்கு இலகுவாக மாறிய பொழுதிலும் அரசு துறையிலே பணி வழங்கல்களில் இவ்வாறான வீட்டிலிருந்து பணி செய்யும் காலப்பகுதியிலே பல்வேறு சிக்கல்களுக்கு முகம் கொடுத்ததனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆகவே இவ்வாறான எதிர்பாராத நிலைமைகளுக்கு ஏற்றவாறு தொடர்ச்சியான அரச பணி வழங்கலை வழங்குவதற்கு இவ்வாறான மாற்றங்கள் செய்யப்பட வேண்டும் என்ற விடயங்கள் ஆராயப்பட்டுள்ளன. அதே போல அரசாங்கமானது உள்நாட்டு நிதி மூலங்களிலும் முக்கியமாக வங்கியியல் மூலங்களில் இருந்து
வரவு செலவு திட்டத்துக்கான நிதியிடலில் தங்கியிருப்பது எனதும் அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமான நிதியிடல் வியாபார நிறுவனங்களும் வங்கி தொழில் முறைமையிலே அளவுக்கு அதிகமாக தங்கியிருப்பதன் பொருளாதார தாக்கங்கள் என்ன, அவற்றினை குறைப்பதற்கான தேவைப்பாடு என்ன என்பது தொடர்பான விடயங்கள் அடுத்ததாக ஆராயப்பட்டுள்ளன. அதே போல பணவீக்கத்தினை பொறுத்தவரையிலே பணவீக்கத்திலே மிக முக்கியமாக கூறாக காணப்படுவது உணவு பணவீக்கமாக காணப்படுகின்றது. இலங்கையை பொறுத்தவரையிலே அதிகமானதும் தொடர்ச்சியான உணவு பணவீக்கம் தொடர்பான இடையூறுகள் விலை உறுதிப்பாட்டினை பேணுவதில் ஒரு சிக்கலாக உருவாகி வந்துள்ளது. ஆகவே எவ்வாறு இந்த உணவு பணவீக்கத்தினை கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வரலாம், அதற்கான வழிமுறைகள் எவ்வாறு உருவாக்கப்படலாம் என்பது தொடர்பான விடயங்கள் இங்கே ஆராயப்படுகின்றன. அதே போல பொருளாதாரத்தில் உள்ள அனைத்து தரப்பினராலும் தற்பொழுது வலு பாதுகாப்பினை உறுதிப்படுத்துவதற்கான விசேட தேவைகள் காணப்படுவதனை அனைவரும் உணர்ந்துள்ளனர். அவ்வாறான வலு பாதுகாப்பினை உறுதிப்படுத்துவதற்கான தேவை என்ன, அது எவ்வாறு மேற்கொள்ளப்படலாம், அரசுக்கு சொந்தமான வலுவுடன் தொடர்புடைய அரசாங்க வியாபார முயற்சிகளை எவ்வாறு உறுதிநிலைப்படுத்தலாம் என்பது தொடர்பான விடயங்கள் இங்கே ஆராயப்படுகின்றன. அதே போல ஏற்றுமதி கைத்தொழிலை தொடர்ச்சியாக கட்டியெழுப்பது தொடர்பான தேவைப்பாடும் அதனை எவ்வாறு மேற்கொள்ளலாம் என்பது தொடர்பான விடயங்களும் இங்கே ஆராயப்படுகின்றன. அதே போல நாட்டிலே அத்தியாவசியமான பொருட்களின் கிடைப்பெனவை நிச்சயப்படுத்துவதற்கு நாட்டிலே வலுவான கைத்தொழில் கொள்கைகள் உருவாக்க வேண்டியதன் தேவை என்பது இங்கு ஆராயப்படுகின்றது. தற்பொழுது நாடானது மிக முக்கியமாக அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கும் ஏற்றுமதிக்கான இடைநிலை பொருட்களுக்கும் வெளிநாட்டிலேயே தங்கியிருப்பதன் காரணமாக வெளிநாட்டு துறையில் ஏற்படுகின்ற பாதகமான நிலைமைகள் பொருளாதாரத்தின் அனைத்து துறையினையும் அனைத்து மக்களையும் பாதிப்பதற்கான சாத்தியம் அதிகமாக காணப்படுவதன் காரணமாக மிக முக்கியமான உணவுப் பொருட்கள், மருந்து பொருட்கள், அதே போல ஏற்றுமதிக்கு தேவையான இடைநிலை பொருட்களை உள்நாட்டிலேயே உருவாக்க வேண்டியதற்கான தேவையினும் அதற்கான முதலீடுகளை வெளிநாட்டிலிருந்து பெற்றுக்கொள்வதற்கான தேவையும் இங்கு ஆராயப்படுகின்றது. அதே போல ஏற்றுமதி துறையானது சுதந்திர மற்றும் முன்னுரிமை அடிப்படையில் இருந்து நன்மை பெற்றுக்கொண்டுள்ள பொழுதிலும் அதிலே அளவுக்கு அதிகமாக தங்கி இருக்காமல் அதிலிருந்து எவ்வாறு விலகி சென்று ஏனைய போட்டித்தன்மையான அடிப்படையிலே இந்த ஏற்றுமதி துறையினை எவ்வாறு கட்டியெழுப்பலாம் என்பது ஆராயப்பட்டுள்ளது. அதே போல பொதுவாக தற்பொழுது அனைவரும் பேசப்படுகின்ற இன்னொரு விடயமாக காணப்படுவது உயர்கல்விக்காக இலங்கை மாணவர்கள் வெளிநாடு செல்வது. இது வெளிநாட்டு துறையிலே பல்வேறு சிக்கல்களை உருவாக்கியுள்ளது. இதற்கான வெளிநாட்டு செலாவணியிலே ஒரு வெளிப்பாய்ச்சல் காணப்படுகின்றது. அதனை குறைப்பதற்கு எவ்வாறு உள்நாட்டிலே உயர்தர கல்வி வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படலாம் என்பது தொடர்பான விடயங்கள் இங்கே ஆராயப்படுகின்றது. அதே போல அனைவரும் தற்பொழுது உணர்ந்துள்ள ஒரு விடயம், இலங்கையிலே வேளாண்மை துறையினை ஒரு நீடித்து நிலைத்திருக்கக்கூடிய மட்டத்தில் கட்டியெழுப்புவதற்கான தேவை, எவ்வாறு இந்த வேளாண்மை துறையானது புதிய மாற்றங்களுக்கு அடிப்படையிலே சூழலினை அடிப்படையாக கொண்ட அடிப்படையிலே அதனை கட்டியெழுப்பி இலங்கையின் உணவு பாதுகாப்பிற்கு எவ்வாறு உறுதி வழங்க முடியும் என்பது தொடர்பான விடயங்கள் ஆராயப்படுகின்றது. அதே போல பொருளாதாரத்திலே நுண்பாக சிறிய மற்றும் நடுத்தர கைத்தொழில்களால் முகங்கொடுக்கப்படுகின்ற பிரச்சனைகள் அவற்றினை தீர்ப்பதற்காக தேசிய மட்டத்திலே அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து செய்ய வேண்டிய கொள்கை முன்னுரிமைகள் பற்றி ஆராயப்படுகின்றது. அதே போல இலங்கையிலே தொடர்ச்சியாக காணப்படுகின்ற கழிவு முகாமைத்துவம் தொடர்பான பிரச்சனைகளும் அது எவ்வாறு COVID-19 காலப்பகுதியிலே மேலும் மோசமடைந்துள்ளது என்பது தொடர்பான விடயமும் காணப்படுகின்றது. அதே போல ஒரு பசுமையினை அடிப்படையாக கொண்ட அடிப்படையிலே சூழலை அடிப்படையாக கொண்டு எவ்வாறு இலங்கையின் பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்புவது என்பதும் இந்த அபிவிருத்திகளின் மூலம் எவ்வாறு புதிய நிதியிடல் மூலங்களில் இருந்து நன்மை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்பது தொடர்பான விடயங்களும் ஆராயப்படுகின்றது. அதே போல இலங்கையிலே வறுமை மற்றும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு போன்றவற்றின் காரணமாக எவ்வாறு மக்கள் பாதிப்படைகின்றார்கள், இதனை எவ்வாறு தீர்த்து கொள்ள வேண்டும், அதற்கு எவ்வாறான நீண்டகால தீர்வுகள் அமைய வேண்டும் என்பது தொடர்பான விடயங்கள் ஆராயப்படுகின்றது. அதே போல நான் ஏற்கனவே கூறியது போல இலங்கையின் தொழிற்படையிலே மிக முக்கியமான பிரச்சனையாக காணப்படுவது பெண்களின் தொழிற்படை பங்கேற்பு வீதம் குறைவாக காணப்படுவது. இதனை எவ்வாறு கூட்டலாம் என்பதும் அதிகமாக பெண்கள் வேலைக்கு வருவதனால் ஏற்படுகின்ற பொருளாதார
நன்மைகள் என்ன என்பது தொடர்பான விடயங்களும், எவ்வாறு இதனை கட்டியெழுப்பலாம், இதன் மூலம் இலங்கையில் வளர்ச்சியை எவ்வாறு ஸ்திரமாக அதிகரிக்கலாம் என்பது தொடர்பான விடயங்கள் இங்கே ஆராயப்படுகின்றன. இந்த முக்கிய 20 பிரச்சனைகள் மற்றும் அவற்றுக்கான தீர்வுகள் என்பது அத்தியாயம் 1 ஆராயப்பட்டுள்ளது. இந்த பின்னணியிலே முன்னோக்கி செல்கையிலே நீடித்து நிலைத்திருக்கக்கூடிய வளர்ச்சியினை எய்வதற்கும் பேரண்ட பொருளாதார உறுதிப்பாட்டினை பேணுவதற்கும் அமைப்பியல் ரீதியான சிக்கல்களை தீர்ப்பதுடன் எதிர்காலத்தில் வரவுள்ள பாரதூரமான பொருளாதார விளைவுகளை முறியெடுப்பதற்கும் அவசரமான அடிப்படையிலே அனைவரும் சேர்ந்து ஒரு அமைப்பியல் சீர்திருத்தத்தினை மேற்கொள்ள வேண்டியதற்கான முன்னுரிமை தற்பொழுது காணப்படுகின்றது என்ற அடிப்படையிலே நான் இந்த சுருக்கத்தினை இங்கு முடித்துக் கொள்கின்றேன். இதற்கு மேலதிகமாக இந்த ஆண்டறிக்கையிலே 12 முக்கிய சிறு குறிப்புகள், முக்கியமான விடயங்கள் தொடர்பான சிறு குறிப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இது விடயங்கள் தொடர்பாக மேலதிகமான விவரங்கள் தேவைப்படுபவர்கள் இந்த சிறு குறிப்பினை வாசித்துக் கொள்ளலாம். உதாரணமாக இந்த பன்னாட்டு நாணய நிதியத்தின் நிகழ்ச்சி திட்டம் ஏன் முக்கியமானது என்பது தொடர்பாக பல்வேறு கேள்விகள் மக்களுக்கிடையே காணப்படுகின்றன. இது தொடர்பான விடயங்களை மக்கள் இதிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம். இவ்வாறான 12 முக்கியமான சுருக்க குறிப்புகள் இங்கே காணப்படுகின்றன. இத்துடன் இந்த சுருக்கத்தினை முடிப்பதற்கு நினைக்கின்றேன். இதனை முடிப்பதற்கு முன்னதாக சில அலுவலர்களுக்கும் மேலதிகாரிகளுக்கும் நன்றி சொல்வதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். அந்த அடிப்படையிலே பொருளாதார ஆராய்ச்சி திணைக்களத்தின் மேலதிக பணிப்பாளர் என்ற அடிப்படையிலே இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் முனைவர் நந்தலால் வீரசிங்க அவர்களுக்கும், நாணய சபையின் ஏனைய அங்கத்தவர்களுக்கும், மத்திய வங்கியின் சிரேஷ்ட முகாமைத்துவ அலுவலர்களுக்கும், அதே போல இந்த ஆண்டறிக்கையினை பூர்த்தி செய்வதற்கு துணை புரிந்த அனைத்து திணைக்களங்களை சேர்ந்த தலைவர்களுக்கும் அதன் அலுவலர்களுக்கும், பொருளாதார ஆராய்ச்சி திணைக்களத்தின் முன்னிய பணிப்பாளர் மற்றும் தற்போதைய பணிப்பாளர் முனைவர் PKG ஹரிச்சந்திர அவர்களுக்கும், மேலதிக பணிப்பாளர் முனைவர் கிச்சிரி ஹெலபொல அவருக்கும், பிரதி பணிப்பாளர்கள் முனைவர் லசித பாத்பேரிய, முனைவர் விபுல விக்ரமாராய்ச்சி, முனைவர் ஷானிகா ரத்நாயகா அவருக்கும், பொருளாதார ஆராய்ச்சி திணைக்களத்தின் பிரிவு தலைவர்களுக்கும் ஏனைய அலுவலர்களுக்கும் இந்த ஆண்டறிக்கையினை பூர்த்தி செய்வதில் ஆதரவு வழங்கியதற்காகவும் தேவையான வழிகாட்டல்களை வழங்கியதற்காகவும் நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டுள்ளேன். இதற்கு மேலதிகமாக தமிழ் மொழி மூலமான இந்த ஆண்டறிக்கையினை பூர்த்தி செய்வதில் மிக முக்கியமான பங்களிப்பினை வழங்கிய இந்த தமிழ் மொழி மூலமான ஆண்டறிக்கைக்கு பொறுப்பாக பணியாற்றிய பொருளாதார ஆராய்ச்சி திணைக்களத்தினை சேர்ந்த திருமதி பூங்கோதை வேணுகானன், திரு கேசவராஜா மாயாண்டி, திருமதி பிரணவி, செல்வி திலாக்ஷி, செல்வி ஹேமதாஷி அவருக்கும், ஏனைய திணைக்களங்களில் பணிபுரிகின்ற தமிழ் பேசும் அலுவலர்களுக்கும், முக்கியமாக முனைவர் ஸ்ரீதரன், திருமதி சாம்பவி, திரு சர்ஜூன் மற்றும் மொழிபெயர்ப்பில் துணை புரிந்த திரு பாலசுப்ரமணியம், திரு சஃபீக் மற்றும் மொழிபெயர்ப்பு உதவியாளர்களுக்கும், தொடர்பூட்டல் திணைக்களத்தினை சேர்ந்த தட்டச்சு அனைத்து தட்டச்சாளர்களுக்கும் அலுவலர்களுக்கும் இங்கு நான் நன்றி கூற கடமைப்பட்டுள்ளேன். நன்றி. நன்றி முனைவர் சுஜிதா ஜெகஜீவன் அவர்கள். மிகவும் சுவாரஸ்யமான பல தகவல்களுடன் இன்றைய கருத்தரங்கினை நடாத்தி தந்த நமக்கு மிக்க நன்றி. அத்துடன் நாம் தொடர்ந்து உங்களுடைய வினா விடை கேள்வி நேரத்திற்கு செல்லலாம். இதில் நாம் உங்களுடைய பல கேள்விகள் நான் முன்னர் கூறியிருந்தது போல் மின்னஞ்சல் வழியாக வந்து சேர்ந்தடைந்தன. அத்துடன் ஜூமிலும் உங்களில் பலர் நமக்கு கேள்விகளை அனுப்பியிருந்தீர்கள். அத்துடன் முகப்புத்தகத்தின் கமெண்ட்ஸ் பகுதியிலும் சில கேள்விகள் வந்தடைந்தன. இவைகளை நாம் சேர்த்து இது ஒரு குறிக்கப்பட்ட நேரத்திற்கு நடைபெற உள்ளதனால் தொடர்ந்து உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்கள் எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளலாம், எங்களுக்கு அனுப்பி வையுங்கள். முதல் கேள்வியினை நாம் நம்முடைய உதவி ஆளுநர் திரு R.A. ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு தொடுக்கலாம். அதாவது உங்களில் ஒருவர் கேட்டிருந்தீர்கள், அண்மை காலமாக செலாவணி வீதத்தில் பல சடுதியான தளம்பல்கள் காணப்பட்டன.
செலாவணி வீதத்தில் காணப்பட்ட இந்த சீராக்கங்களுக்கான காரணங்கள், அத்துடன் நாளாந்த செலாவணி வீதத்தினை நிர்ணயிப்பது தொடர்பிலான மத்திய வங்கியின் அணுகுமுறையில் காணப்பட்ட அண்மை கால மாற்றங்களை விளக்குமாறு கேட்டிருந்தீர்கள். இந்த கேள்வியை நாம் உதவியாளரிடம் கேட்கலாம். We'll open the Q&A session with a question to Assistant Governor Mr. R.A.A. Jayalal. Sir, the question to you is regarding the recent changes in the exchange rate. That is, one of our viewers have mentioned that there have been some sharp volatilities in the exchange rate, as you know, and asking to explain the reasons behind these adjustments in the exchange rate, and also recent changes in the central bank's approach to the determination of the daily exchange rate. If you can share your thoughts on the same, please, AG. Thank you. Thank you. You are right when you say that there was a significant volatility in the exchange rate. So central bank has observed that this volatility, and it was free floating mechanism. But unfortunately, it was not working the way that we want, because we all know that there was significant dearth in the foreign exchange that is coming to the country. So that every foreign exchange holder wanted to have a higher rate, and it's the foreign exchange holders market rather than both buyers and sellers working and to determine the price or the exchange rate. So this has led to significant volatility in the market, and it was almost one way and continued depreciation. So that our analysis shows that there are number of reasons for this. And so we have decided, as the central bank, we have decided to provide some guidance to the market, so that we will be announcing a range in which the exchange rate can move given day. So we will be announcing, after that we have started to announce middle rate of the spot market exchange rate that has taken place at the previous day, weighted average rate of the previous day's spot exchange rate. So then with that, we announce range that is plus or minus band. This is expressed in terms of number of rupees. Rupees initially started with 2.50, moved to 2.60, then 2.50 again, then to 3. So this will be varying with the depending on the market conditions. And with that introduction, you all might have witnessed a significant stability in the exchange rate. So exchange rate, that earlier, what we have seen is there was a gray market, very high exchange rate prevailing in the gray market, and even beyond rupees 400. So subsequent to the introduction of this band and the weighted average, announcement of weighted average spot exchange rate, this has witnessed a significant reduction in the volatility as well as appreciation of the exchange rate. I think everyone could be happy. Your businesses will be very well taken care of, because we have seen significant stability in the exchange rate. And with not only that, we have seen the appreciation because we have removed the incentives for a gray market by introducing limitations or restrictions on open account transactions. And now only the LC backed or LC based the transactions would be permitted, so that in majority, so that the incentive to send the money into the gray market and change hand in the gray market has been removed. As a result, the necessity to transact in the gray market or the availability of gray market would be reduced. With that change, and with the introduction of margin requirements for imports, we know that the LCs, even with LCs, you need to keep margins with the banks, deposit certain amount of deposits with the bank. With that,
the incentive for sourcing money from the gay market has been reduced. And with that money, in turn, came into the formal market. So formal market liquidity witnessed some kind of improvement, may not be at the ideal level that we would like, but it's happening slowly, but steadily. So with that, I think exchange rate now come to certain level of stability. Our expectation is this situation to improve going forward. So exchange rate now behave in a way that everyone would prefer to have. Thank you. Thank you. Thank you, AG, for that detailed explanation. முனைவர் சுஜிதா அவர்கள் இதனை சுருக்கமாக தமிழில் தருவார் என்று தமிழ் மொழியில் இது தொடர்பான ஒரு சுருக்கத்தினை வழங்குகின்றேன். நீங்கள் அறிந்தது போல மார்ச் மாதத்தில் இந்த நாணய செலாவணி வீதமானது மிதக்க விடப்பட்டதன் பின்னர் பல்வேறு தேய்மானம் தொடர்பான அழுத்தங்கள் காணப்பட்டது. அதனை அந்த தளம்பலனை குறைப்பதற்காக பல்வேறு வழிமுறைகள் அண்மை காலத்திலேயே மத்திய வங்கியினால் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அதில் முக்கிய வழிமுறையாக காணப்படுவது வங்கிகளுக்கு இடையிலே காணப்படுகின்ற வங்கிகளுக்கு இடையிலான வெளிநாட்டு செலாவணி சந்தையிலே அந்த செலாவணி வீதத்தினை தீர்மானிப்பதில் ஒரு வழிகாட்டலினை வழங்குவதற்கு மத்திய வங்கி தொடங்கியுள்ளது. மே மாதம் 13ஆம் தேதியிலிருந்து இந்த வழிகாட்டல் வழங்கப்படுகின்றது. அந்த அடிப்படையிலே நாளாந்த அடிப்படையிலே இந்த செலாவணி வீதத்தின் நடுப்புள்ளி எவ்வாறு காணப்பட வேண்டும் என்பதும் அந்த நடுப்புள்ளியிலிருந்து எவ்வாறான விலகல்கள் காணப்படக்கூடும் என்பதும் மத்திய வங்கியினாலே வழங்கப்படுகின்றது. உதாரணமாக 360 ரூபாய் நடுப்புள்ளியாக காணப்படுமாக இருந்தால், டொலருக்கான செலாவணி வீதமாக காணப்படுமாக இருந்தால் அதன் மேல் எல்லையும் கீழ் எல்லையும் 2.5 ரூபாவினால் மாற்றமடையலாம் என்று ஒரு வழிகாட்டி ஒன்று வழங்கப்படுகின்றது. இது நாளாந்தம் மத்திய வங்கியினால் தீர்மானிக்கப்படுவதன் காரணமாக இந்த உள்நாட்டு செலாவணி சந்தையிலே ஒரு உறுதிப்பாடு தற்பொழுது அவதானிக்கப்பட்டு வருகின்றது. அதே போல தேவையற்ற இறக்குமதிகளை கட்டுப்படுத்துவதற்காக மத்திய வங்கியினால் அரசாங்கத்தினாலும் தற்பொழுது பல்வேறு வழிமுறைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. ஆகவே இந்த கருப்பு சந்தையில் இருந்து செலாவணி வீதத்தினை பெற்றுக்கொள்வதற்கான தேவை தற்பொழுது குறைந்து வந்துள்ளது. அதன் காரணமாக அலுவல்சார் செலாவணி வீதத்திற்கும் கருப்பு சந்தையில் காணப்பட்ட செலாவணி வீதத்திற்கும் இடையிலான வேறுபாடு தற்பொழுது குறைந்து வந்துள்ளது. ஆகவே இந்த வேறுபாடு குறைந்ததன் காரணமாக எதிர்வரும் காலத்திலே இந்த அலுவல்சார் மூலங்களின் ஊடாக வெளிநாட்டு செலாவணி உட்பாய்ச்சல்கள் அதிகமாக வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதன் மூலம் செலாவணி வீதத்திலே ஒரு உறுதிப்பாடு ஒன்று உருவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. நன்றி முனைவர் சுஜித் அவர்கள். அடுத்த இன்னொரு கேள்வி நாம் தற்போது பார்க்கலாம். தொழிற்சந்தையை பற்றியான ஒரு கேள்வி. இந்த கேள்வியை நாம் உதவி ஆளுநர் திரு ரோஹண விஜயசேகர் அவர்களிடம் கேட்கலாம். இது நமக்கு மின்னஞ்சல் வழியாக வந்த ஒரு கேள்வி. அதாவது 2021 தொழிற்சந்தை குறிகாட்டிகளில் ஓர் மேம்பாடு தெரிந்த போதிலும் இவை நோய் தொற்றிற்கு முன்னரான மட்டங்களுக்கு வந்தடையவில்லை. இது தொடர்பில் எதிர்வரும் ஆண்டுகளில், அதாவது 2002 மற்றும் 2023 அதாவது குறுங்காலத்தில் எவ்வகையில் தொழிற்சந்தை அபிவிருத்திகள் அமையலாம் என ஒரு உங்களில் ஒருவர் நம்மளுடைய பார்வையாளர் ஒருவர் கேட்டுள்ளார். So the next question is to Assistant Governor Mr. Rohana Vijayasekara. So one of our participants have asked regarding labor market indicators. So we saw labor market indicators improving in 2021. But not having returned to pre-pandemic levels. In the current context, the current macroeconomic context, what labor market outcomes can we expect in the near term, that is over 2022 and 2023? Over to you, sir. Okay, thank you, Ungu. The question is very important because coming from 19 to 20, the economy got shattered. We know unemployment increased from 4.8 to 5.5. But of course, because the improvement in the economy, 2021 was a good year, but still unemployment rate stuck
around 5.1, around 5 say. Because let's say 19 to 21, 19 to 20, it was a drastic decrease, but 21 improved, but still, if you can remember, we got hit by COVID for 2 times, in April and I think in October. So in those areas, those periods, especially the services sector got affected. Transportation, tourism didn't improve till the fourth quarter, third quarter, last month of third quarter. So transport due to tourism, public transport due to COVID, even though manufacturing and industry continue to maintain at the same level. But even in manufacturing, we saw some decreases due to manufacturing of textile and other areas, but still we managed. So and services got hit, transportation, the other areas like other private services, and agriculture, of course, we managed to do well. So that is why 19 to 21 was not that good, but improved compared to 2020. But coming into 2022, we thought 22 is going to be a good year, improved, but then came the March. It was badly hit by exchange rate depreciation, fuel crisis, power cuts. So I'm sure you know that manufacturing sector, especially the industry in exports, got hit because they didn't have power cuts. They wanted diesel for generators. So their supply lines, the production lines got affected. So manufacturing and transport, even now we have even half of our public transport is not operating due to fuel and all those areas. And take my word about agriculture, fertilizer issue continued to 2022. So we know that there's going to be some concessions from the government to the agriculture sector through fertilizer issuing, but still we see agriculture also getting affected through, let's say, tea sector is not doing well. So because of these, we don't know what will happen, because we need dollars soon as we can. So otherwise we cannot have fuel. We are trying, the central bank is trying best to get dollars for essentials, but still we are struggling with the growth. So because of the growth issue, definitely unemployment will increase, to my knowledge. So let's wait. We cannot quantify the unemployment rate, but still that is the story about employment. Thank you. இந்த விடையினை நான் சுருக்கமாக விளக்குவதாக இருந்தால், 2020ஆம் ஆண்டில் COVID-19 காலப்பகுதியுடன் ஒப்பிடும் பொழுது இலங்கையின் தொழில் சந்தையிலே ஒரு முன்னேற்றம் ஒன்று 2021ஆம் ஆண்டில் பதிவு செய்த பொழுதிலும், 2021ஆம் ஆண்டிலும் பல்வேறு COVID-19 அலைகள் காணப்பட்டதன் காரணமாக வேளாண்மை மற்றும் தயாரிப்பு கைத்தொழில்களில் பெருமளவு சிக்கல்கள் காணப்படாத பொழுதிலும், பணிகள் துறையிலே பல்வேறு சிக்கல்கள் காணப்பட்டதன் காரணமாக தொழிற்படையிலே சில பிரச்சனைகள் காணப்பட்டன. அதே போல 2022ஆம் ஆண்டிலே தற்பொழுது வலுவில் காணப்படுகின்ற பற்றாக்குறை மற்றும் முக்கியமான
மூலப்பொருட்களுக்கான பற்றாக்குறை, போக்குவரத்திலான சிக்கல்கள், மற்றது பெறுமதி செலாவணி வீதத்திலான பெறுமதி தேய்மானம் போன்றவற்றின் காரணமாக தயாரிப்பு தொழிலிலும் பணிகள் துறையிலும் பல்வேறு சிக்கல்கள் காணப்படுவதன் காரணமாக அண்மை காலத்திலே தொழிற்படையானது ஒரு பாரிய பின்னடைவினை எதிர்கொண்டு வருவதனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. நன்றி உதவியாளர் திரு விஜயசேகர் அவர்கள். அவர் குறிப்பிட்ட இந்த பொருளாதார சவால்களை பற்றிய ஒரு கேள்வியும் நமக்கு வந்தடைந்துள்ளது மின்னஞ்சல் வழியாக. அதாவது பொருளாதாரம் இந்த சவால்களில் இருந்து மீட்சி அடைவதற்கு எவ்வளவு காலம் எடுக்கலாம், அண்மை காலம் மற்றும் நடுத்தர கால வளர்ச்சி தோற்றப்பாடு என்பது எவ்வாறு அமைந்திருக்கின்றது. So building on the question and the challenges, building on the answer of AG Mr. Vijay Sekar, he had outlined several of the challenges in the economy. So there's a question. I think we can pose this to Director of Economic Research, Dr. Harish Chandra. The question our viewer asks us, so how long will it take for the economy to recover from contemporary challenges, challenges that we are seeing right now? And what are the near and medium term growth prospects? What do they look like? Over to you, sir. Thank you, Bungo. Thank you very much for that question. It's a timely question. Yes, as our viewers might have already noticed that we have a projection that we published in our annual report for this year, which we done in April. And that was based on our information set that was available by that time. So we expected around that time slightly positive growth number compared to our previous estimates of growth for this year. We have sort of revised it downward to 1% at that time. But what subsequently happened in the economy was so significant. There were lots of adverse developments that took place from the supply side, mainly because of the developments in the economy in terms of the shortages that we saw with regard to energy sector, and also the rupee got depreciated substantially, and there were lots of issues with regard to forex liquidity shortage in the economy, which basically makes it harder for importers to import. So there'll be some supply shortages of material for the construction sector and industry sector. So there are lots of things which happened subsequently, and also the government having sort of assessed the debt repayment capacity, announced a debt standstill. So which means temporary suspension of debt servicing to external creditors. So which may also have some negative aspects in terms of activity. So with all that, we are reassessing our initial projections, and we expect by looking at the sort of high frequency data that are coming up with regard to industrial production index or purchasing managers index of manufacturing and services sector. So these indices are trending downward, the recent data points. So with that, we expect some sort of a contraction in the economy for this year, which is not uncommon. I mean, when we look at the sort of the global economic growth prospects for this year, most countries have revised their initial forecast downward. Even the multilateral institutions like the World Bank and the IMF and the Asian Development Bank, they all have revised their initial projections downward. So with that, we also need some sort of revision downward to the 1% growth forecast that we had in annual report. We expect some sort of a contraction, but we are not quite sure the exact number is going to be because of the high degree of uncertainty. But what I can perhaps mention this time around is that so the government and the central bank are taking measures to lessen the impact of these negative supply side shocks on the economy. So on the central bank side, we have been some sort of tightening our monetary policy stance to lessen the impact of very high inflation that we see
caused both demand side factors and supply side factors. But because of the very accommodative monetary policy sort of easing measure that we had because of the pandemic, there may be some lagged impact on all these into the economy with regard to aggregate demand pressures. So while central bank is addressing these demand-driven inflationary pressures, the government is also going to put forth a revised set of budget by addressing these government tax or the revenue or moderation of government revenue. There will be some expenditure rationalization or prioritization, which may have some dampening impact on the excessive fiscal spending to great extent. So with all that, we expect some sort of recovery of the economy next year onwards, while we are also working with regard to our immediate issue of forex liquidity, with the continuous engagement with the IMF in particular, and also with the debt restructuring process that is going ahead with the appointment of legal and financial advisors. So everything will come in place. All the negotiations will come to fruition in the next 6 months or so. So with that, the effects of these actions will reflect in activity next year, from next year onwards, hopefully. So the pandemic effects are also fading away, and we will be able to with right policies that are being taken now, we'll have some positive spillovers going forward. So this year, yes, there will be a contraction, but beyond that, we hope the economy will recover. Thank you. இது தொடர்பான ஒரு சுருக்கத்தினை நான் வழங்குவேனாக இருந்தால், இந்த ஆண்டு இருக்கை பிரசுரம் செய்யப்படுகின்ற காலப்பகுதியிலே கிடைக்கத்தக்கதாக இருந்த தரவுகளின் அடிப்படையிலே இந்த ஆண்டிலே 1% வளர்ச்சி ஒன்று பதிவு செய்யப்படும் என ஆண்டறிக்கையிலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இருந்த பொழுதிலும் அதற்கு பின்னர் ஏற்பட்ட சில மாற்றங்கள், முக்கிய கொள்கை மாற்றங்கள் மற்றும் அதற்கு பின்னர் மிக மோசமாக தீவிரமடைந்த வலு தொடர்பான பிரச்சனைகள், வெளிநாட்டு செலாவணி தொடர்பான பிரச்சனைகள் போன்றவற்றின் காரணமாக பொருளாதார செயற்பாட்டிலே ஒரு மேலதிகமான தாக்கம் இருக்கும் என தற்பொழுது கிடைக்கத்தக்கதாக உள்ள தரவுகளும் முன்கூட்டியே கிடைக்கத்தக்கதாக உள்ள குறிகாட்டிகளும் எடுத்து காட்டுகின்றன. அந்த அடிப்படையிலே தற்பொழுது நாங்கள் இந்த தரவுகளினையும் முன்கூட்டிய குறிகாட்டிகளினையும் கவனமாக ஆராய்ந்து வருகின்றோம். இது தொடர்பாக சரியான ஒரு எதிர்கூறலானது இதுவரையிலும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. இருந்த பொழுதிலும் நாட்டிலே காணப்படுகின்ற அசாதாரணமான பொருளாதார சூழ்நிலை கருத்தில் கொண்டு இந்த வருடத்தில் ஒரு பொருளாதார சுருக்கம் ஒன்று பதிவு செய்யப்படும் என தற்பொழுது எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இருந்த பொழுதிலும் எதிர்வரும் காலங்களிலே இந்த வளர்ச்சி மற்றும் ஏனைய பொருளாதார பிரச்சனைகளில் இருந்து நாட்டினை மீழ்ச்சியடைய செய்வதற்காக பேரண்ட பொருளாதார உறுதிப்பாட்டினை மேம்படுத்துவதற்காக பல்வேறு வழிமுறைகள் தற்பொழுது அரசாங்கத்தினாலும் மத்திய வங்கியினாலும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. பணவீக்கத்தினை கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வருவதற்காக பல்வேறு வழிமுறைகள் மத்திய வங்கியினால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அதே போல செலாவணி வீதம் தொடர்பானதும் இறக்குமதியினை கட்டுப்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகளும் மத்திய வங்கியினால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. அதே போல இந்த வெளிநாட்டு செலாவணி தொடர்பான பிரச்சனையை குறைப்பதற்காக பன்னாட்டு நாணய நிதியத்துடன் ஒரு பேச்சுவார்த்தை ஒன்று தற்பொழுது மத்திய வங்கியினால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. அதே போல இந்த வெளிநாட்டு படுகடன் இருப்பு தொடர்பான அதனை ஒரு முகாமை செய்யக்கூடிய மட்டத்தில் குறைப்பதற்காக வெளிநாட்டு படுகடன் சீராக்கல் செயல்முறையினை உறுதிப்படுத்துவதற்காக தற்பொழுது சட்டம் மற்றும் நிதியியல் ஆலோசகர்கள் தற்பொழுது நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். அதே போல இறைத்துறை தொடர்பான செயலாற்றத்தினை மேம்படுத்துவதற்காகவும் இறைத்திரட்சி செயற்பாட்டினை உருவாக்குவதற்காகவும் தற்பொழுது புதிய வரவு செலவு திட்டத்தினை உருவாக்குவதில் அரசாங்கம் ஈடுபட்டு வருகின்றது. இவ்வாறான பேரண்ட உறுதிப்பாட்டினை உறுதிப்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள் செயற்படும் பொழுது எதிர்வரும் ஆண்டுகளில் இருந்து இந்த வளர்ச்சியினை, பொருளாதார வளர்ச்சியினை மீழ்ச்சியடைய செய்வதற்கு முடியும் என நாம் எதிர்பார்க்கிறோம்.
Nandri, thank you so much, Dr. Harish Chandra. You had actually addressed one of the other questions that the users had asked regarding how long it will take to reach an IMF agreement. So you had mentioned that it will, all these things and all this bridging finance is coming through will be coming through during the period of this year. So I think we'll mark off that question as well. And தொடர்ந்து உங்களுடைய கேள்விகளில் இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி பலரும் வினாவுகின்ற விடயங்கள், அதாவது பலரும் குறிப்பிட்டுள்ள விடயம், அதாவது பெட்ரோலிய உற்பத்திகள் மற்றும் விலைகள் சம்பந்தமான ஒரு கேள்வி இங்க வினாவப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் இன்னொரு கேள்வி இது தொடர்பான இன்னொரு விடயம், அதாவது அரசுக்கு சொந்தமான தொழில் முயற்சிகளினை ஏன் தனியார் மயப்படுத்தப்படக்கூடாது, அத்துடன் ஏன் இவை தொடர்பில் தனியார் துறையின் பங்கேற்பு இருக்கக்கூடாது என்பதனையும் நம்மளுடைய ஒரு பார்வையாளர் வினவியுள்ளார். So the next question we will put forward to Additional Director of Economic Research, Dr. Kitsiri Ehelapola. That is regarding actually quite a few viewers have asked us about this question. Why is the central bank requesting revision of utility and energy prices? And another aspect, Doctor, I think that you can address during your question is regarding state-owned business enterprises. Why shouldn't they be considered for privatization? Are they being considered? And also regarding private sector engagement in such business enterprises. Over to you, Doctor. Thank you very much, Pongo, for your timely question. Yes. As you may aware, a number of state-owned business enterprises in Sri Lanka have been making heavy losses continuously, thus exerting a huge burden on the government budget over the past several decades. With the prevailing economic crisis situation, it has become very difficult for the government to bear this burden anymore due to extremely narrow fiscal space available to accommodate such losses. Accordingly, as suggested by the viewer who raised the question, privatization or other forms of private engagement, for example, public-private partnerships, could be considered as a solution for this problem. There are few such examples of successful privatization of public enterprises in Sri Lanka, such as Sri Lanka Telecom. But at the same time, we have to remember that not all privatization efforts were successful in Sri Lanka. Alternative to privatization, allowing such state-owned business enterprises to operate in line with market forces, allowing them to revise utility and energy prices upward, reflecting at least the cost of such products and services, would help these institutes to survive without burdening the government finances. Now, at the same time, the government is also aware of the possibility of negative implications of such price hikes, particularly on the poor and vulnerable groups under this high inflationary environment. Thus, strengthening social safety networks are considered vital with such price revisions. So, strengthening social safety nets has been highlighted as an important aspect under the ongoing IMF discussions as well. So it is important to make sure that poor and vulnerable groups will be protected even with such a price hike. Meanwhile, under the prevailing subsidized price structure, state-owned business enterprises have continued to depend heavily on the state banks. This has not only crowded out private investments, but also, more importantly, it has exerted huge stress and risk on the financial system stability of the country as well. Now, further, CBS, Central Bank of Sri Lanka, has requesting over the past several times to revise utility and energy prices regularly in small steps, reflecting the market price movements, thus avoiding irregular, very big jumps in price revisions as we have experienced in the recent past. So this will facilitate financial viability of SOBs
while making less pain to consumers as well. So I suppose I answered the question. Thank you very much. இது தொடர்பான சுருக்கத்தினை நான் வழங்குவதாக இருந்தால், இந்த அரசுக்கு சொந்தமான வியாபார தொழில் முயற்சிகள் முக்கியமாக வலுவுடன் தொடர்புடைய அரசுக்கு சொந்தமான தொழில் முயற்சிகள் தற்பொழுது அரசாங்கத்திற்கு ஒரு சுமையாக மாறியுள்ளன. ஆகவே இந்த அரசின் வரவுசெலவு திட்டம் மீதான இந்த சுமையினை குறைப்பதற்கு இவற்றினை அரச தனியார் பங்குடைமை என்ற அடிப்படையிலே கொண்டு செல்வது தொடர்பாக அல்லது தனியார் பயன்படுத்துதல் தொடர்பான விடயங்கள் ஆராயப்பட்டு வரலாம். சோ எதிர்காலத்தில் இது தொடர்பான ஏதாவது மாற்றங்கள் உருவாக்கப்படலாம். அவ்வாறு தனியார் மயமாக்குவது மாத்திரம் இதற்குரிய ஒரு தீர்வாக அமையாது. இந்த அரசுக்கு சொந்தமான தொழில் முயற்சிகள் அரசாங்கத்துக்கு சுமையாக மாறாமல் அவற்றின் குறைந்தது அவற்றின் செலவினை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய அளவிற்கு அவற்றின் விலையிடல் முறைமை காணப்பட வேண்டும் என்பதை மத்திய வங்கியின் விவாதமாக காணப்படுகின்றது. அது மாத்திரமில்லாமல் இந்த அரசுக்கு சொந்தமான தொழில் முயற்சிகள் மிக அளவுக்கு அதிகமாக ரூபாவிற்கான கடனுக்காகவும் ஐக்கிய அமெரிக்க டாலருக்கான கடனுக்காகவும் அரசாங்க வங்கிகளிலே அதிகமாக தங்கியிருப்பதன் காரணமாக இது அரசாங்க வங்கிகளுக்கும் ஒரு சுமையாக மாறியுள்ளன. இந்த அரசாங்க வங்கிகளுக்கு மீதான சுமையானது நிதிய முறைமையின் உறுதிப்பாட்டிலே ஒரு பாதகமான தாக்கத்தினை உருவாக்கி வருகின்றதையும் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதற்காகவே ஒரு சீரானதும் ஒரு நேர காலத்துடனும் ஒரு வளமையானதுமான ஒரு விலை திருத்தத்தினை இந்த வலுவுடன் தொடர்புடைய வியாபார முயற்சிகள் செய்ய வேண்டும் என்பது மத்திய வங்கியினால் முன்வைக்கப்படுகின்றது. அவ்வாறு ஒரு கிரமமான அடிப்படையிலே இந்த செலவினை அடிப்படையாக கொண்ட விலையிடைய முறைமை காணப்படுகின்ற பொழுது ஒரே நேரத்திலான விலை திருத்தங்கள் உருவாவதும் அதன் மூலமாக பொருளாதாரத்தில் அதிகமாக பணவீக்கம் மற்றும் மக்களின் வாழ்வாதாரங்களில் மிக மோசமான பாதிப்புகள் உருவாவதையும் வியாபாரங்கள் பாதிக்கப்படுவதையும் நாங்கள் தவிர்த்துக் கொள்ளலாம். அது மாத்திரமல்லாமல் பொதுவாக இந்த விலையிடல் முறைமையானது விலைகள் மேல் நோக்கி திருத்தப்படுகின்ற அடிப்படையில் மாத்திரம் அனைவராலும் பேசப்படுகின்றது. ஆனால் கீழ் நோக்கி திருத்தப்படுவதற்கான சாத்தியமும் அதிகமாக காணப்படுகின்றது. இந்த ஆண்டிலே பண்ட எரிபொருள் விலைகள் உலகளாவிய ரீதியிலே அதிகமாக காணப்பட்ட பொழுதிலும் 2020 ஆண்டிலே உலகளாவிய ரீதியிலே எரிபொருளின் விலை மிகவும் வரலாற்றிலேயே மிகவும் குறைவானதாக காணப்பட்டது. ஆகவே அந்த காலப்பகுதியிலே ஒரு கிரமமான மாதாந்த அடிப்படையிலே விலையை திருத்தி அமைக்கின்ற முறைமை ஒன்று காணப்பட்டு இருக்குமாக இருந்தால் அதில் இருந்து மிக முக்கியமான அனுகூலங்கள் மக்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியதாக இருந்திருக்கும். ஆனால் அந்த காலப்பகுதியிலே இந்த விலையினை அடிப்படையாக கொண்ட செலவினை அடிப்படையாக கொண்ட விலை முறைமை காணப்படாதன் காரணமாக அந்த நன்மையானது மக்களிடம் சென்று அடையவில்லை. ஆகவே எதிர்வரும் காலப்பகுதியிலும் இந்த விலைகள் குறைவதற்கான சாத்தியங்கள் மிக அதிகமாக காணப்படுகின்றன. தற்பொழுது கிடைக்கத்தக்கதாக உள்ள எதிர்வு கூறல்களின் அடிப்படையிலே அடுத்த ஆண்டில் இருந்து இந்த விலைகள் படிப்படியாக குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. ஆகவே கிரமமான முறையிலே அந்த செலவினை அடிப்படையாக கொண்ட விலையிடல் முறைமை காணப்படுமாக இருந்தால் படிப்படியாக உள்நாட்டு விலைகளும் குறைக்கப்படக்கூடியதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் காணப்படுகின்றது. ஆகவே இது மிக முக்கியமான ஒரு திருத்தமாக காணப்படுகின்றது. அதே போல இவ்வாறான மேல் நோக்கிய விலை திருத்தங்கள் உருவாகுவதன் போது அதனால் பாதிக்கப்படக்கூடிய வறியவர்கள் மற்றும் பாதிப்படையக்கூடிய சமூகத்தினரை பாதுகாப்பதற்காக ஒரு ஒழுங்கான நன்கு இலக்கிடப்பட்ட சமூக பாதுகாப்பு முறைமை ஒன்று உருவாக்கப்பட வேண்டியதன் தேவையும் தற்பொழுது பன்னாட்டு நாணய நிதியத்துடனும் ஆராயப்பட்டு வருகின்றது. அரசாங்கம் இதனை முன்னெடுக்கும் என எதிர்பார்க்கின்றோம். நன்றி முனைவர் சுஜிதா அவர்கள். தேங்க்யூ டாக்டர் கிச்சிரேஹலப்புல ஃபார் தட் ஆன்சர். அவர்களுடைய விரிவான அந்த பதிலுக்கு மிக்க நன்றி. தொடர்ந்து நாம் ஜூமில் பார்க்கின்ற போது ஒரு கேள்வி வந்துள்ளது. அதாவது நிதியியல் முறைமை சார்ந்த ஒரு கேள்வி. இதற்கு நம்மளுடைய பிரதி பணிப்பாளர் உடன் இணைந்துள்ளார். வங்கி மேற்பார்வை திணைக்களத்தின் பிரதி பணிப்பாளர் திரு முகமது சர்ஜுன் அவர்கள்.
தற்போதைய பேரண்ட பொருளாதார நிலைமையினை கருத்தில் கொள்ளும் போது குறிப்பாக பொதுமக்களிடையில் வங்கி தொழில் முறைமையின் உறுதிப்பாடு தொடர்பில் பல வேறுபட்ட கருத்துக்கள் காணப்படுகின்றன. ஆகவே வங்கி தொழில் முறைமையின் தற்போதைய நிலைமையை பற்றியும் இவ்வகையிலான கரிசனைகள் உண்மையானவையா சரியானவையா என்பது பற்றியும் உங்கள் கருத்துக்கள் என்று கேட்கின்றார் என்னுடைய பார்வையாளர். நன்றி பூங்கோ. உண்மையிலே இது அண்மை காலமாக பரவலாக கேட்கப்படக்கூடிய ஒரு கேள்வியாக காணப்படுகின்றது. அந்த வகையில இந்த ஒரு வங்கியினுடைய அல்லது வங்கி முறைமையினுடைய உறுதிப்பாடு எவ்வாறு கணிப்பிடப்படுகின்றது என்பதை சுருக்கமாக விளக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன். இது பல்வேறுபட்ட காரணிகளின் அடிப்படையில் கணிப்பிடப்படுகின்றது. முக்கியமாக வங்கிகளுடைய மூலதன போதுமை, திரவத்தன்மை, அடுத்தது சொத்துக்களின் தரம், கடன்களின் தரம், இடர்நேர் முகாமைத்துவ கட்டமைப்பு உட்பட பல்வேறு நிதியியல் குறிகாட்டிகளின் அடிப்படையில் கணிப்பிடப்படுகின்றது. அந்த வகையில் உங்களுக்கு தெரியும், COVID-19 தொற்றுக்கு பின்னால் இலங்கைக்கு வெளிநாட்டு அந்நிய செலாவணி உட்பாய்ச்சல் மிக பாரிய அளவில் குறைவடைந்தது. அதே நேரம் அத்தியாவசிய பண்டங்களுக்கான அந்நிய செலாவணி வெளிப்பாய்ச்சல்கள், இறக்குமதி மீதான வெளிப்பாய்ச்சல்கள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட காரணத்தால இலங்கையில் வங்கிகளுக்கிடையில் இந்த அந்நிய செலாவணியின் திரவத்தன்மை பற்றாக்குறை ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அது அனைவரும் அறிந்த ஒரு விடயம். ஆயினும் ரூபா திரவத்தன்மை, அதாவது இலங்கை ரூபாவினுடைய திரவத்தன்மை என்று பார்க்கிற நேரம் ஒரு பின்னடை ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கல. ஆனாலும் பொதுமக்கள் மத்தியில் அண்மை காலமாக ஏற்பட்ட ஒரு பீதி காரணமாக நாங்கள் நிறைய வாய்ப்புகள் வங்கிகளிலிருந்து மீள பெறப்படுவதை அவதானிக்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது. அந்த அடிப்படையில் இது தொடர்ந்து நடக்குமாக இருந்தால், தொடர்ந்து பொதுமக்கள் தமது வாய்ப்புகளை வங்கிகளிலிருந்து எடுக்கும் போது இலங்கை ரூபாயிலான அந்த திரவத்தன்மை பற்றாக்குறை ஒன்று ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றது. அதனால் தான் இலங்கை மத்திய வங்கியுடைய ஆளுநர் கூட கூறியிருந்தார், இலங்கை உங்களுக்கு தெரியும், இலங்கை மத்திய வங்கியுடைய ஒரு தொழிற்பாடாக இறுதி கடன் ஈவோன் என்ற தொழிற்பாடு காணப்படுகின்றது, லெண்டர் ஆஃப் லாஸ்ட் ரிசோர்ட் என்று சொல்லப்படும். அந்த அடிப்படையில் இலங்கையுடைய மத்திய வங்கியுடைய ஆளுநர் கூறியிருந்தால், ரூபா தொடர்பான திரவத்தன்மை பற்றாக்குறை ஏற்படும் போது மத்திய வங்கி அந்த திரவத்தன்மையை எந்த ஒரு வங்கிக்கும் வழங்குவதற்கு தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் ஏற்கனவே அமுல்படுத்தி இருக்கின்றது. அப்படி ஒரு நிலைமை ஏற்படுமாக இருந்தால் அந்த வங்கிகளுக்கு ரூபா திரவத்தன்மை தொடர்ச்சியாக வழங்கப்படும் என்று கூறியிருந்தார். அந்த அடிப்படையில் நான் ஒன்றை கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். பொதுமக்களுக்கு பொதுவாக இந்த தேவையற்ற பீதிகளை தவிர்த்து இந்த வங்கிகளில் தேவைக்கு அதிகமாக பணங்களை மீளெடுப்பதை தவிர்த்து கொள்வதன் மூலம் எங்களுக்கு இந்த ரூபாவிலான திரவத்தன்மை குறைபாடு ஏற்படுவதை தவிர்த்து கொள்ள முடியும். ஆயினும் அண்மை காலமாக ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த பேரண்ட பொருளாதாரத்தில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற அந்த எதிர்மறையான விளைவுகள், உங்களுக்கு தெரியும், எனர்ஜி கிரைசிஸ் போன்ற அந்த எதிர்மறையான விளைவுகள் தொடர்ந்தும் நீடிக்குமாக இருந்தால் அதனுடைய அந்த எதிர்மறையான தாக்கம் வங்கிகளையும் தாக்கக்கூடிய அபாயம் ஒன்று காணப்படுகின்றது. அது நான் சொல்றது அந்த கசிவுத்தன்மை, இடர்நேரின் கசிவுத்தன்மை காரணமாக வங்கிகளையும் அது பாதிக்கக்கூடிய சாத்தியங்கள் ஏற்படலாம். அவ்வாறு ஏற்படும் பட்சத்தில் மத்திய வங்கி அதற்கு தேவையான பணிப்புரைகளும் ஏனைய இடர்நேர்வு கொள்கைகள், கோட்பாடுகள் மூலம் அவற்றுக்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கக்கூடியதாக காணப்படும். ஆகவே இந்த கேள்வி என்னன்னு கேட்ட, வங்கியினுடைய உறுதித்தன்மை என்பது அது திரவத்தன்மையை மாத்திரம் அடிப்படையாக கொண்டு கணிப்பிடப்படக்கூடிய ஒரு விடயம் இல்லை. தற்போது அதிலும் முக்கியமாக அந்நிய செலாவணி திரவத்தன்மை பற்றாக்குறை என்ற ஒரு இடர்நேர்வு வங்கிகளில் காணப்பட்டாலும் கூட ஏனைய மூலதனத்தின் போதுமைத்தன்மை, சொத்துக்களின் தரம், இடர்நேர்வு முகாமைத்துவம் என்பன ஒரு போதுமான அளவில் காணக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது. ஆயினும் நான் கூறியவாறு பொதுமக்கள் தொடர்ந்து இந்த பணங்களை மீள பெறும் போது அல்லது பேரண்ட பொருளாதாரத்தின் எதிர்மறையான தாக்கங்கள் தொடர்ந்து ஏற்படுமாக இருந்தால் அது எதிர்காலத்தில் வங்கிகளுக்கு சில எதிர்மறையான தாக்கங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். அப்படி ஏற்படும் போது அந்தந்த சமயத்துக்கு அந்தந்த நேரத்துக்கு பொருத்தமான கொள்கை நடவடிக்கைகளை மத்திய வங்கி மேற்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது. நன்றி. நன்றி சார். மிகவும் விவரமான ஒரு
விடையை எமக்கு தந்து மக்களுக்கு நம்முடைய பார்வையாளர்களுக்கு நீங்க இது சம்பந்தமான அவர்களுக்கு இருந்த அந்த கரிசனைகளையும் போக்குவிக்க செய்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன். தொடர்ந்து இன்னும் பல கேள்விகள் வந்த வண்ணம் உள்ளன. அதில் இன்னும் பல பார்வையாளர்கள் குறிப்பிட்டு உள்ள ஒரு கேள்வி, அதாவது பணவீக்கம் தொடர்பானது. இதனை நாம் முனைவர் சுஜிதா ஜெகஜீவன் அவர்களிடம் தொடுக்கலாம் என்று நம்புகிறேன். அதாவது பணவீக்கம் என்பது ஏன் தற்போது இந்த ஒரு மிகவும் உயர்வான நிலையில் காணப்படுகின்றது? மத்திய வங்கி இதனை கட்டுப்படுத்துவதற்கு எவ்வகையிலான வழிமுறைகளை மேற்கொள்கின்றது? அத்துடன் இந்த பணவீக்கம் மெதுவடையும் ஒரு சாத்தியம் எப்போது காணப்படுகின்றது என்பதனை பல வடிவங்களில் பல பார்வையாளர்கள் இந்த பல விதமாக இந்த ஒரே கேள்வியினை பல பார்வையாளர்கள் எழுப்பியுள்ளனர். முனைவர் சுஜிதா ஜெகஜீவன் அவர்கள், நீங்கள் இந்த கேள்விக்கு விடையளித்தால் பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். இந்த பணவீக்கத்தின் உயர்வானது ஏற்கனவே நான் என்னுடைய விரிவுரையில் கூறியது போல மிக முக்கியமாக 2 காரணிகளால் உருவாகியுள்ளது. அதாவது செலவு தூண்டல் பணவீக்கம் அல்லது நிரம்பலினை அடிப்படையாக கொண்ட பணவீக்கம், அதே போல கேள்வி தூண்டல் பணவீக்கம். இந்த செலவு தூண்டல் பணவீக்கத்தினை நோக்கமாக இருந்தால் இது முக்கியமாக வெளிநாட்டிலே உலக ரீதியிலே மிக முக்கியமான பண்டங்களான உணவுப் பொருட்களுக்கும் அதே போல எரிபொருள் சார்ந்த எரிபொருள் மற்றும் எரிவாயு போன்ற முக்கியமான பண்டங்கள் மீதான விலையிலே ஒரு மிக உயர்வு ஒன்று அண்மை காலத்திலே உருவாகியுள்ளது. அதற்கு முக்கியமாக COVID-19 பின்னர் அனைத்து நாடுகளிலும் பொருளாதார செயற்பாடுகள் வளமைக்கு திரும்புகின்றமையும், அதே போல தற்பொழுது யுக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையில் நடைபெறுகின்ற யுத்தத்தின் காரணமாகவும் சில முக்கியமான உணவுப் பொருட்களை உற்பத்தி செய்கின்ற நாடுகளில் காணப்படுகின்ற காலநிலை தொடர்பான பிரச்சனைகளின் காரணமாகவும் சில முக்கியமாக இலங்கை இறக்குமதி செய்கின்ற பொருட்களிலே உலகளாவிய ரீதியிலே ஒரு பாரிய விலை உயர்வு ஏற்பட்டு வந்துள்ளது. பொதுவாக இவ்வாறான உலக விலைகள் அதிகரிக்கும் பொழுது அவ்வாறான அனைத்து விலைகளும் உள்நாட்டிலே மாற்றப்படுவது இல்லை. இருந்த பொழுதிலும் இந்த விலை உயர்வானது மிக அதிகமாக காணப்பட்டதன் காரணமாகவும் இலங்கையிலே தற்பொழுது ஒரு பாரிய பெருமான தேய்வு, செலாவணி வீதத்தின் பெருமான தேய்வு காணப்படுவதன் காரணமாகவும் உலகளாவிய ரீதியில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப உள்நாட்டில் இவ்வாறான பொருட்களுக்கு விலையினை சீராக்க வேண்டிய தேவை ஒன்று உருவாகி வந்துள்ளது. அதன் காரணமாக பல்வேறு விலை சீர்திருத்தங்கள் மிக குறுகிய கால பகுதியிலே பல்வேறு சீர்திருத்தங்கள் உருவாகி வந்துள்ளன. உதாரணமாக பார்ப்போமாக இருந்தால், முதலாவது படிமுறையாக பெட்ரோலின் விலை அதிகரிக்கப்படுமாக இருந்தால் நீங்கள் அடுத்த நாள் பார்க்கலாம், அடுத்த நாள் பேருந்து கட்டணம் மற்றும் முச்சக்கர வண்டி கட்டணங்கள் உயர்வாகும். அதே போல எரிபொருளின் விலை, எரிவாயுவின் விலை உயர்வாக இருக்குமாக இருந்தால் அடுத்த நாள் பார்ப்போமாக இருந்தால் பேக்கரி பொருட்கள் மற்றும் சிற்றுண்டி சாலைகளின் பொருட்களில் அதிகமான விலை சீர்திருத்தங்கள் ஏற்படும். அவ்வாறு இந்த ஆண்டின் மிக முதல் 5 மாதங்களிலே இவ்வாறான பல விலை சீர்திருத்தங்கள் மேல் நோக்கி திருத்தப்பட்டதனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அது நேரடியாக பணவீக்கத்திலே பாதுகாப்பான தாக்கத்தினை கொண்டிருக்கின்றது. அதே போல உள்நாட்டிலே சில உணவு பண்டங்களுக்கு தட்டுப்பாடு காணப்படுகின்றது. கடந்த பெரும்போக காலப்பகுதியிலே உற்பத்தி விளைச்சல் குறைவாக இருந்ததன் காரணமாக மிக முக்கியமான உணவு பண்டங்களுக்கு தட்டுப்பாடு இருப்பதன் காரணமாக அவற்றின் விலை அதிகரித்துள்ளது. இவ்வாறான செலவு தூண்டல் பணவீக்கங்கள் தற்பொழுது காணப்படுகின்றது. அதற்கு மேலதிகமாக கடந்த 1.5 வருடங்களுக்கு மேலாக ஒரு மிக இலகுவான நாணய நிலைப்பாடுகள் காணப்பட்டன. கொள்கை வட்டி வீதங்கள் குறைவாக காணப்பட்டுள்ளன. அதே போல பொருளாதாரத்திலே பணத்தின் அளவு கூடுதலாக காணப்பட்டது. ஆகவே அளவுக்கு அதிகமாக பணம் காணப்படுகின்ற பொழுது அந்த பொருட்களுக்கான கேள்வி அதிகரிப்பதற்கான சாத்தியம் அதிகமாக காணப்படுவதன் காரணமாக கேள்வி தூண்டலின் காரணமாகவும் இந்த பணவீக்கம் அதிகரித்து காணப்படுகின்றது. இதனால் தான் உணவு பணவீக்கம் மாத்திரம் அல்லாமல் மைய பணவீக்கமும் கோ இன்ஃபிளேஷன் என்று சொல்லப்படுகின்ற மைய பணவீக்கத்திலும் நாங்கள் ஒரு அதிகரிப்பினை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இதன் விளைவாக பணவீக்கமானது மிக உயர்வாக தற்பொழுது காணப்படுகின்றது. இவ்வாறான ஒரே நேரத்திலான இந்த விலை அதிகரிப்புகள்
உடனடியாக குறைவதற்கான சாத்தியக்கூறு இல்லை என்பதனால் அடுத்து வருகின்ற சில மாதங்களிலும் பணவீக்கமானது 40% 50% இருப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக அதிகமாக காணப்படுகின்றன. இருந்த பொழுதிலும் கேள்வி தூண்டல் பணவீக்கத்தினை கட்டுப்படுத்துவதற்காக மத்திய வங்கியினால் ஏற்கனவே பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. நாணய கொள்கை இறுக்கமாக்கல் மற்றும் இறக்குமதியை கட்டுப்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள் மற்றும் செலாவணி வீதத்தினை சமநிலைப்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள் போன்றவை செய்யப்பட்டு வருகின்றன. ஆகவே ஒரு காலம் தாழ்த்தலுடன் கூடி இவ்வாறான கொள்கைகளின் பதிலிருப்புகளினால் எதிர்வரும் காலத்திலே சில மாத இடைவெளிகளுக்கு பின்னர் இந்த கேள்வி தூண்டலினால் ஏற்படுகின்ற பணவீக்கம் குறைவடைவதற்கான சாத்தியக்கூறு காணப்படுகின்றது. அதே போல உள்நாட்டிலே உற்பத்தி பொருட்களினை அதிகப்படுத்துவதற்காக தற்பொழுது நீங்கள் பார்ப்பீர்களாக இருந்தால் அரசாங்கத்தினால் பல்வேறு வழிமுறைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. பசலை இறக்குமதி செய்வதற்கான ஒரு உத்வேகம் காணப்படுகின்றது. சிறுபோகத்திலே மீண்டும் உற்பத்தியினை அதிகரிப்பதற்காக பல்வேறு வழிமுறைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. அதே போல தட்டுப்பாடான உள்ள பொருட்களை இறக்குமதி செய்து நிரம்பல் செய்வதற்கான வழிமுறைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. உதாரணமாக அரிசி இறக்குமதி கடந்த சில மாதங்களாக மிக அதிகமாக காணப்படுகின்றது. இவ்வாறு பொருட்களின் நிரம்பல் அதிகரிக்கும் பொழுது அவற்றிற்கான விலை படிப்படியாக குறைவதற்கான சாத்தியம் காணப்படுகின்றது. அதே போல உலகளாவிய ரீதியிலும் எதிர்வரும் ஆண்டுகளில் இருந்து இந்த உணவு பணவீக்கம் மாத்திரம் அல்லாமல் எரிபொருள், எரிவாயு போன்றவற்றின் விலைகளும் குறைவதற்கான சாத்தியம் காணப்படுவதன் காரணமாக அடுத்த ஆண்டில் இருந்து இந்த பணவீக்கம் கட்டுப்பாடுகள் வருவதற்கான சாத்தியங்கள் மிக அதிகமாக காணப்படுகின்றன. நன்றி முனைவர் சுஜிதா அவர்கள். இறுதியாக உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நேரம் முடிவடைந்த காரணத்தினால் இறுதியாக ஒரே ஒரு கேள்வி, அதாவது உங்களில் பலரும் எழுப்பிய ஒரு கேள்வி, பணம் அச்சிடுதல் பற்றியான ஒரு கேள்வி. இந்த கேள்வியை நாம் நம்முடைய பொருளாதார ஆராய்ச்சி திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் முனைவர் திரு PKG ஹரிச்சந்திரா அவர்களிடம் தொடுக்கலாம். அதாவது பணம் அச்சிடுதல் என்பது தொடர்ச்சியாக பொதுமக்களிடம் ஒரு கரிசனையான ஒரு விடயம், பொதுமக்களின் கரிசனைக்குரிய ஒரு விடயமாக காணப்படுகின்றது. முக்கியமாக சிலர் இதில் கேட்டுள்ளார்கள், இந்த பணம் அச்சிடுதல் என்பது சரியாக அதை விளக்கவும் என்பதனுடன் இந்த பணம் அச்சிடுவதனால் பொருளாதாரம் மீதான தாக்கம் யாது என்பது பற்றி, அதாவது முக்கியமாக அரசு செலவினத்திற்காக பணம் அச்சிடுவது அண்மை காலத்தில் கூட இது தொடர்பில் ஊடகங்களில் சில அறிக்கைகள் வெளிவந்துள்ளன. இது தொடர்பிலான கேள்வியினை நாம் முனைவர் திரு PKG ஹரிச்சந்திரா அவர்களிடம் கேட்கலாம். The next question is to you, Director of Economic Research, Dr. Harishchandra. So several of our viewers have asked about money printing. So this is a continuously trending topic over the past few years that we have seen over these seminars. So few people have asked regarding what exactly money printing is, and some others have raised questions on what exactly are the implications of this on the economy, especially in terms of financing government expenditure, because this has been something that has come out in media reports recently. And why is central bank engaging in this? Knowing, one user has asked, why is central bank engaging in this? One viewer rather engaging in this, knowing the impacts of money printing. Over to you, sir. Thank you, Pungo. Again, yes, as you say, this is a recurrent question, and money printing has a literal meaning. Printing, physically printing money. But when it comes to economics, it has different connotations. Now, if you take, that's sort of a very simple theory of the quantity theory of money. So the economy needs some amount of money because given the activity, the real GDP growth rate, and some expected level of inflation, there is some need for an economy to have some level of money. And when an economy sort of expands, it needs an expansion of the available money stock as well. But this question of money printing is coming in the context of where we had this pandemic, and there was a lot of measures that we have taken to address the issues coming from the pandemic, and as well as the government in particular, after they revised their tax policy back in late 2019, there was a reduction in government revenue, and because of that,
and also remember that the year before, 2020, had a contraction. So then the question is why we really need to print more money when there's a contraction in the economy. So the simple answer is that, as you also alluded, now when the government had a huge cut on their government revenue mobilization, there has to be some money that needed to go to the government to maintain the activity at the bare minimum level. So that was something that is experienced by many countries as well in the globe, because the pandemic effects were quite unprecedented, and the impact of that on the economic activity was so substantial. So there was this need for the central bank to step in and provide some confidence into the economy. Otherwise, the effect would have been more severe. So the last thing the central bank would want is to expand the money supply beyond its initial estimates or anticipated level. But due to these pandemic effects and all, we have no choice but to provide some finance to the government to sort of maintain the activity at a level that's needed. So mainly to meet the health expenditure, for instance, and other essential goods and services expenditure incurred by the government. So there has to be some provision of finance. And mind you that the government had no access to foreign financing as well during last year and as well as year before with the sovereign rating downgrades due to, again, some debt-related issues and the government revenue-related issues. So by and large, the government budget deficit was financed domestically, and major part of that came from the central bank. But what's important to know is going forward, what's our plan to scale this sort of money printing, as you say. We can interpret it in terms of how much of treasury bills that the central bank is having in its stock, so that in the primary market, central bank can buy treasury bills so that the money goes to the government. So that's one way of sort of looking at this issue in terms of compared to other measures of money monetary expansion, like reserve money growth or broad money growth or currency in circulation, or all sorts of aspects. So yes, it is inflationary. If you expand your money supply beyond the required level to the economy, it's expansionary for sure. And having understood these implications of that, and we are seeing some of the effects already in the inflation numbers. So because of that, the government and central bank again are committed to sort of scaling that down in the period ahead, as announced by the government already. There's going to be some revision to their initial budget estimates, and there's going to be some tax revenue proposals to increase the government revenue level. And as I mentioned a little while ago, there may be some expenditure curtailment as well. So the need for more money from the government side would be lesser compared to what it was in the last year or year before. So again, we are in negotiation with the IMF for a program, and when such programs also are agreed, so there'll be some sort of limitations with regard to how much of a money expansion the economy needs. So with all these sort of expected developments, and there'll be some scaling down of the amount the stock of treasury bill holding of the central bank, which is one measure of money printing, if you like. Yes. So, but we are seeing inflation levels which are due to the past developments. But throughout this year, as we also discussed, the inflation will remain high. But because of the monetary tightening measures and possible scaling down of the stock of holding of common securities, the expected inflation will sort of ease. The pressures on inflation will ease going forward beyond this year. And with that, we expect that some deceleration of inflation rates compared to rates that are seen at present. Thank you.
இது தொடர்பான ஒரு சுருக்கத்தினை தருவோமாக இருந்தால், COVID-19 காலப்பகுதியிலே குறிப்பாக 2020ஆம் ஆண்டிலே பொருளாதார செயற்பாடு தொடர்ச்சியாக ஒரு தடங்களும் இல்லாமல் கொண்டு நடத்துவதற்காக அரசாங்கத்திற்கும் தனியார் துறைக்கும் வங்கி தொழில்துறைக்கும் பொதுமக்களுக்கும் ஆதரவு வழங்குவதற்காக ஒரு மட்டத்தில் பணத்தினை பேண வேண்டிய தேவை ஒன்று காணப்பட்டது. முக்கியமாக அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவினை வழங்க வேண்டிய தேவை ஒன்று காணப்பட்டது. நீங்கள் ஏற்கனவே அறிந்தது போல 2019ஆம் ஆண்டின் நவம்பர் மாதத்திலே அரசாங்கத்தின் வரி கட்டமைப்பிலே ஒரு பாரிய மாற்றம் ஒன்று மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதன் அடிப்படையிலே வரி வீதங்கள் மிக அதிக அளவாக குறைக்கப்பட்டன. அதன் காரணமாகவும் 2020ஆம் ஆண்டிலே பொருளாதார செயற்பாடுகள் வளமைக்கு திரும்பாததன் காரணமாக அரசாங்கத்தினால் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வருமானம் குறைவாக காணப்பட்டதன் காரணமாக அரசாங்கத்தின் வரவு செலவு திட்ட பற்றாக்குறையினை பூர்த்தி செய்வதற்காக நிதியிடல் ஒன்று தேவைப்பட்டது. ஏற்கனவே நான் விரிவுரையில் காட்டியது போல அரசாங்கத்தின் செலவினத்திலே மிக முக்கியமான 3 கூறுகள் காணப்படுகின்றன. வட்டி செலவினம், சம்பளங்களும் கூலிகளும், அதே போல நலன்புரி தொடர்பான செலவினங்கள். இந்த 3 முக்கியமான கூறுகளுமே ஒரு நெகிழ்ச்சித்தன்மை வாய்ந்த கூறுகளாக காணப்படுவது இல்லை. வட்டி செலவுகள் அந்த குறிப்பிட்ட தேதியிலே செலுத்தப்பட வேண்டிய தேவையாக காணப்படுகின்றது. அதே போல சம்பளங்களும் அரசாங்கத்திடம் பணம் இருக்கின்றதோ இல்லையோ சம்பளங்களையும் வழங்க வேண்டிய தேவை என்று காணப்படுகின்றது. அதே போல இந்த சமுர்த்தி கொடுப்பனவோ அல்லது முதியவர்களுக்கான கொடுப்பனவு, அப்படியான கொடுப்பனவுகளோ அல்லது ஓய்வூதியங்களோ அந்த திகதியிலே கொடுக்கப்பட வேண்டிய தேவை ஒன்று காணப்படுகின்றது. ஆகவே அரசாங்கத்தின் வருமானம் குறைவாக இருக்கின்றது என்ற காரணத்தினால் இந்த செலவினங்களை உடனடியாக நிறுத்த முடியாத தேவை ஒன்று காணப்படுகின்றது. அவ்வாறு அந்த செலவினங்கள் நிறுத்தப்பட்டால் அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு சம்பளங்கள் போகாது, ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களுக்கு ஓய்வூதியம் போகாது. அதே போல வட்டி கொடுப்பனவுகள் கொடுக்க முடியாமல் நிலைமையொன்று காணப்படுமாக இருந்தால் அரசாங்கம் ஒரு வங்குரோத்து நிலையிலே, உள்நாட்டு படுகொலை நிலை ஒரு வங்குரோத்து நிலைமைக்கு மாறியிருக்கும். இவை பொருளாதாரத்திலே மிக மோசமான விளைவுகளை கொண்டிருக்கும், பணவீக்கத்திற்கு மேலதிகமாக. ஆகவே இந்த பொருளாதார விளைவுகளை, இந்த பணத்தினை அச்சிடுவதன் பொருளாதார விளைவுகளை கவனத்தில் கொண்டு அரசாங்கத்திற்கு இந்த சிக்கலான காலப்பகுதியிலே ஆதரவு வழங்குவதற்கான தேவையினை கருத்தில் கொண்டு மத்திய வங்கியினால் திரைசேரி உண்டியல்களை வாங்குவதன் மூலம் பணமானது வழங்கப்பட்டது. இருந்த பொழுதிலும் இந்த நாணய நிதியிடலை குறைப்பதற்கும் மத்திய வங்கியில் உள்ள திரைசேரி உண்டியல்களின் இருப்பினை குறைப்பதற்கான தேவை எப்பொழுதுமே மத்திய வங்கியினால் உணரப்பட்டது. அது தொடர்பாக எதிர்வரும் காலத்திலே எவ்வாறு இதனை கட்டுப்படுத்துவது என்பது தொடர்பான திட்டமிடல் நம்மிடம் இருக்கின்றது. அதற்கான சாதகமான சூழ்நிலை ஒன்று தற்பொழுது உருவாகியுள்ளது. நாங்கள் பன்னாட்டு நாணய நிதியத்துடன் ஒரு பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடுவதன் காரணமாகவும் அரசாங்கம் தானாகவே முன்வந்தும் எதிர்காலத்திலே இறைத்திரட்சி செயல்முறையிலே ஈடுபடுவதற்கான தனது இயலுமை பற்றி தற்பொழுது வெளியிட்டுள்ளது. அந்த அடிப்படையிலே எதிர்வரும் கால பகுதியிலே வெளியிடப்பட இருக்கின்ற வரவு செலவு திட்டத்திலே வரி வீதங்கள் உயர்வதற்கான சாத்தியங்களும் செலவினங்கள் குறைக்கப்படுவதற்கான சாத்தியங்களும் அதிகமாக காணப்படுவதனால் அரசாங்கத்தின் வரவு செலவு திட்ட பற்றாக்குறை குறைவடைவதற்கான சாத்தியம் காணப்படுகின்றது. அதே போல எதிர்காலத்தில் வெளிநாட்டு மூலங்களில் இருந்து நிதிகள் கிடைக்கும் பொழுது உள்நாட்டு மூலங்களில் இருந்து, வங்கி மூலங்களில் இருந்து, முக்கியமாக மத்திய வங்கியில் இருந்து வரவு செலவு திட்டத்துக்கு அல்லது படுகொடனை மீளச் செலுத்துவதற்கு நிதியிட வேண்டிய தேவை ஒன்று எதிர்காலத்தில் குறைவதற்கான சாத்தியம் காணப்படுகின்றது. ஆகவே இந்த அடிப்படையிலே எதிர்வரும் காலப்பகுதியிலே படிப்படியாக இந்த நாணய நிதியிடலை குறைப்பதற்காக மத்திய வங்கி அனைத்து வழிமுறைகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறது. நன்றி முனைவர் சுஜிதா அவர்கள். இன்னும் பல கேள்விகள் காணப்படுகின்றன. இருப்பினும் நேரம் போதாமை காரணத்தினால் நாம் இத்துடன் இன்றைய நிகழ்வினை முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டிய நிலைமை ஒன்று காணப்படுகிறது. Let me take this opportunity to thank the senior management of the Central Bank of Sri Lanka, Assistant Governors Mr. Jalat and Assistant Governor Mr. Vijayasekara, and also Director Economic Research Dr. Harish Chandra, the additionals Dr. Sujita and also Dr. Helapula, and also Deputy Director of Banking Supervision Mr. Mohammed Sarjun
for taking time out to be with us for the Tamil seminar today and for adding your invaluable inputs and thoughts and a lot of technicalities, simplifying them and breaking them down for today's viewers. இத்துடன் இன்றைய நிகழ்ச்சியை நாம் முடிவுக்கு கொண்டு வருகின்றோம் நேயர்களே. உங்களுடைய ஆதரவினை தொடர்ந்து இலங்கை மத்திய வங்கியின் இவ்வகையிலான கருத்தரங்குகள், நம்முடைய இந்த பொதுமக்களுக்கான நிகழ்ச்சிகள், விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகள் பலவும் இந்த ஆண்டில் நடைபெறும், எதிர்வரும் காலங்களில் நடைபெறும். இவைக்கும் நீங்கள் உங்களுடைய ஆதரவினை வழங்கி தொடர்ந்து இலங்கை மத்திய வங்கியுடன் இணைந்திருங்கள், நம்முடன் தொடர்பில் இருங்கள். உங்களுடைய கேள்விகள், உங்களுடைய வினாக்கள் ஏதேனும் இருந்தால் நீங்கள் இதனை தொடர்ந்து எங்களுடைய முகப்புத்தக பக்கத்தின் ஊடாகவும் எங்களுடைய மின்னஞ்சல் முகவரிகள் நீங்கள் எங்களுடைய புத்தக பக்கத்தில் பார்க்கலாம். மற்றும் இணையதளம், அதாவது www.cbsl.gov.lk என்ற இணையதளத்திலும் நீங்கள் இதனை பெற்றுக்கொண்டு எங்களுடன் தொடர்பில் இருக்கலாம். அத்துடன் இன்றைய இந்த காணொளி என்பது முகப்புத்தக பக்கத்தில் காணப்படும், தொடர்ந்தும் பதிவேற்றப்பட்டு அதில் தொடர்ந்தும் நீங்கள் இதை பின்னைய காலத்தில் கூட நீங்கள் இதை பார்த்து கொள்ளலாம். அத்துடன் நம்முடைய இந்த ஆண்டறிக்கை புத்தகம் என்பது, இந்த அறிக்கை என்பது நம்முடைய இணையதளத்தில் அறிக்கைகள் என்ற அந்த பகுதிக்கு கீழ் நம்முடைய இந்த ஆண்டறிக்கையை நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்யலாம். அதனை அத்தனை பாகங்களும் அதன் புள்ளி விவர இணைப்புகள் அத்தனையும் சகலதும் பதிவேற்றப்பட்டு இருக்கின்றது. ஆகவே முனைவர் சுஜிதா கூறிய அந்த விடயங்கள் மற்றும் இவை மேலும் விவரமாக நீங்கள் இணையதளத்தில் இருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம். அத்துடன் நான் முன்னர் கூறியது போல் நம்முடன் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். நம்முடைய இவ்வகையிலான நிகழ்ச்சிகளுக்கு, தமிழ் மூல நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களுடைய ஆதரவினை தொடர்ந்து வழங்குமாறு கேட்டுக்கொண்டு உங்கள் யாவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.